Okay. Okay. Once again, what does plot signify? Can you tell me? And then after we'll talk about Jole Bhanini huncha Sangita, Prem, Hey Prerna, Amira. What does plot? Amma bhanchu la, thik cha. Timero bolda ni huncha. Sir, plot is a Always storyline. through online it will be. So plot is a storyline where we narrate some sort of story. Bas, one meaning. Remember, obviously, I told you, context determines the meaning of the text. So what that particular question is all about. Plot does have two meaning. One, plot is a development of a story. Plot is a storyline. Every film does have a plot. Every individual does have a plot. In your life, there is a plot. You were born. When you were born, you cried, rest of the world rejoiced. And remember, there is a journey of a life, ups and downs. One day you will die and you will rejoice on your deathbed and the rest of the will cry. The life is just a kind of a two threads, beginning to end, death, birth to death. When you were born, you cried and the rest of the world rejoiced. Now live your life in such a way, when you will die, you will rejoice in your deathbed and the rest of the world will cry. This is plot. तिमी जन्म्यौ कथा सुरु भयो मर्छौ कथा सक्यो प्लट लाइन एउटा तर अर्को पनि के छ if this is related with film story fiction but the problem is that if the question is all about land area that is also plot. The very word undertaker has also double meaning. The very text undertaker one undertaker at Pasupati cemetery, some of the people helping to manage those dead bodies to cremate, they are also undertaker. And WWDCU undertaker. So context help us to determine the meaning of the text. Remember, the most important thing is context help us to determine the meaning of the text. Remember, so there are various issues that may help us to talk about. Etiquette, synonymy, courtesy, good manners, polite behavior, politeness, civility, sadachar, shistachar. Remember the very second word. The very word look does have different meanings. Look, peek, glance, peeping, watch. Okay. Suppose मलाई क्वेशन सोध्छु है म पहिला सिम्पलमा सानो सानो कुरा गर्छु त्यसपछि हामी सिनोनिमतिर जान्छौं म अलिकति छिटो तिमीहरुले if you use the chat box I will be happy we are talking पहिला सानो तिम्रो दिमाग चाट्न खोजिरहेको छु मैले थोरै बाबु थोरै ल यो कुरा गरौँ then it will be easy for us. You can use the chat box also. Binary opposition, two realities of life, male female, dichotomies, two realities of life, day and night, hierarchies, two realities of life. सबैले सकेसम्म म्युट गरे गाइस म्युट गर अनि मैले भने बेला अनम्युट गरेर कुरा गर ल if possible better use chat box also. You can use chat box also. It will be easy for us to make a conversation. Okay, this is a kind of a brainstorming, or you can use the chat box. Brainstorming, simply speaking, dimag चाट्ने. The very phrase brainstorming does have means dimag चाट्ने, especially while writing, while talking about, while solving the problems. Brainstorming is one of the best method to nurture the ideas. सजिलो भाषामा दिमाग चाट्ने. What does दिमाग चाट्ने? Very simple. दिमाग चाट्ने भनेको के त भन्दा दुईटा मिनिङ छ. एउटा त के गर्ने? टक्क तिम्रो दिमाग टक्क खोल्ने, दिमाग निकाल्ने, चप्लप्लप चाट्ने, फेरि दिमाग हाल्ने. यो भन्न खोजेको त होइन. Yes, do not be so straight because the straight trees are cut first. So sometimes you need to be bent. That is दिमाग चाट्ने. भनेको there are few tricks of trade that may help us. Dichotomies, two realities of life, male and female. Hierarchies, two realities of life, day and night. And ठ्याक्क binary opposition है. ल छिटो छिटो च्याटमा युज गर, then it will be easy for us. यो कहिले काहीँ सोधेको क्वेशन ल widow. What is the opposite of widow? ल भन्दियो त मलाई छिटो छिटो कसैले च्याट गर्दा नि हुन्छ. Widow, विधवा, केटी, महिला. यदि केटीको बुढा मर्यो widow, केटाको बुढी मर्यो के भन्ने त? ल गाइस, you can use chat box as well as you can use audio. ल कसैले भन्दियो त छिटो छिटो तिम्रो केटीको हस्बेन्ड मर्यो
केटी इज विडो अनि केटाको बुढी मर्यो के भन्ने हो अमिरा थ्यांक यू विडोर WIDOWR विडोर दिस इज बाइनरी अपोजिसन थ्यांक यू एनदर वर्ड म तिमीलाई एउटा लेख्छु बा स्पेशली अमिराले लेख्यो विडोर WIDOWER अब हेर बा देयर इज एनदर वर्ड लेडी you know there are other words synonymy related to lady female here है बाबु female गर्दै जाऊ woman 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 SHER her हेर त बा so normally there is a word equator feminine भन्छ हेर है ECRITUR equator feminine FEMININE ल हेर बाबु What does equator feminine? The language made by male which subjugates female. Here is Tuna. There are different languages, like language of Kansana, yes, language of male, patriarchal, ideology. Ideology भनेको belief system, culture, condition. यो कुरा गर्छु म अहिले हेर त FEMALE यो क्वेशन सोच कहिले गए which particular word is the word which signifies the higher respect upon female. You know, there are some of in Nepali, aimai, the very word aimai is a kind of a subjugation. Is a subjugation. Here the yanira female, yamali male ayo. WOMAN woman, yaman ayo. SHC, he ayo. HER her, HER. You kole banaya kore banda. Ela equator feminine like banja. This language I am talking is male made. So we need female's language. Telai banja equator feminine. The highly respectable word. Suna girls especially, you Amirale. If the very, which one is the courteous word for female to indicate to show respect? केटीहरुमा सुन न महिलाहरुलाई सबभन्दा सम्मान गर्ने वर्ड कुन होला भन त तिमीहरु च्याट गर त बेटा which word signifies respect towards female which word signifies subjugation towards female यो महिलालाई छिटो छिटो गर्दै हो त no need to worry we are here to learn something गल्ती हुँदा फरक पर्दैन हो समीर लेडीज फर्स्ट लेडी भनेको त लास्टै रेस्पेक्ट गरेको थ्यांक यू समीर obviously समीर भाइले लेडी गरे यस lady is one of the best word to signify to show respect upon female बाँकी के हो बा भने त अब त खेल त शब्दको हो के बाबु भन्दै छु म तिमीलाई अहिले देखाउँछु a word does have 42 meanings तिम्रो विश्वास गर्दैन होला एउटा वर्ड छ म लास्ट जाने बेला दिन्छु सर के हो अहिले दिमाग चाड्ने a word does have 42 synonymy but according to the context they have different uses so the most important thing is an apple doesn't fall far from the tree somewhere else within a question there lies the answer समीर भाइले भनेको लेडी ल लेडी को इक्वेटर सुन अरु कुरा गर्छ इक्वेटर फेमिनिन भनेको female slogan that there need to be a female language to get freedom for female unless and until this is patriarchal language human being भन्छन् है त्यो भनेर ल अब यो जानी गइहाल्छ म तेरे गर्दिन लेडी को अपोजिट भन त लेडीज को छिटो छिटो लेडीज को भन छिटो लेडीज को च्याट गर like widower lady what is the binary opposition of lady a gentleman samir thank you भइहाल्यो मिस को बाबु ल मिस को भन छिटो मिस को छिटो मिस सञ्जय ठीक छ बेटा मिस्टर MISTR गराइ बाबु ल ठीक छ मिस्टर अनि त्यसपछि स्पिरिस्टर ल स्पिरिस्टर को छिटो व्हाट इज द बाइनरी अपोजिसन ठीक छ प्रेरणा ठीक छ बा मीरा ठीक छ स्पिरिस्टर बुढी कन्या स्पिरिस्टर व्हाट इज द अपोजिट अफ ट्राई गर छोरो छिटो ब्रेनस्टर्मिङ ट्राई योर बेस्ट टाइम इज मनी मटेरियलिज्म भन्छ फर अमेरिकन yes especially in our exam you know the answer but management of time is important ल बा स्पिरिस्टर को के होला मैले भने स्पिरिस्टरलाई भन्छ हो अमिरा ब्याचलर अब अर्को पनि क्वेशन सोधिहाल्छ छिटो त्यो छिटो गर ल +2 पासलाई इंग्लिशमा के भन्छ +2 पास is informal word +2 is not a formal academic word yes bachelor means yes spinster of the binary opposition is bachelor yes bachelor पासलाई के भन्छ त undergraduate good undergraduate +2 हो भने bachelor पासलाई के भन्ने त लेख त मिरा
हाई स्कुल होइन हाई स्कुल भनेको त ऊ हाई स्कुल पनि हो मिल्यो अन्डर ग्रेजुएट इज बेटर है बा प्रेरणा हाई स्कुल इज पनि हो सिनोनिम मिल्यो बट अन्डर ग्रेजुएट इज बेटर वर्ड अहिले एकदम फ्रिक्वेन्टली युज्ड इज अन्डर ग्रेजुएट ल +2 इज अन्डर ग्रेजुएट अनि ब्याचलर पासलाई के भन्छ त एकाडेमिक लाइक ग्रेजुएट गुड ग्रेजुएट ब्याचलर अनि त्यसपछि डिग्रीलाई के भन्ने त डिग्रीलाई के भन्ने ओझाजी भन्नु त +2 अन्डर ग्रेजुएट ब्याचलर बस अब मास्टरलाई मिलेन अमिरा पोस्ट ग्रेजुएट गरेर बस गुड मिल्यो टम बोय थ्याङ्क यू सो मच टम बोय अ गर्ल हु इज मोर पावरफुल मोर एग्रेसिभ देन अ गर्ल हु सोज द बिहेभियर लाइक अ बोय कोही केटी पनि केटा जस्तो हुन्छ ड्याङडुङ हानिहाल्ने हुन्छ त्यसलाई टम बोय भन्छ अनि कोही केटी जस्तो हुन्छ त्यसलाई के भन्छ मिल्यो बाबु +2 अन्डर ग्रेजुएट ब्याचलर ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट दिस इज इम्पोर्टेन्ट प्रेरणाले लेखेको जसमा मास्टर नबन्ने है बा गर्लिस एउटा अमिरा गर्लिस अर्को पनि वर्ड छ ल भन त बा एउटा गर्लिस मिल्यो अर्को पनि छ ट्राई गर त बा अमिरा टम बोय अ गर्ल लाइक अ बोय या ड्याङडुङ सम बोइज आर लाइक अ गर्ल्स गर्छ नि ट्राई गर पास हुन्छ नि कोही केटी जस्तो हुन्छ टम बोय अनि कोही केटा जस्तो हुन्छ टम बोय कोही केटा जस्तो नगरिसिन भन्छ नि है ट्राई गर छोरो एउटा गर्लिस अमिराले लेखेको ठिक छ है गर्लिस अर्को एक्जाममा चाहिँ एस सीसी गर्ने है सीसी एक्जाममा चाहिँ अप्सनमा अहिले म भन्छु अलिकति भन्छु सीसी त्यसपछि हाउस वाइफको त थाहा छ भन त बाबु हाउस वाइफको भन त छिटो टाइप गर त बेटा अमिरा प्रेरणा व्हाट इज द बाइनरी अपोजिसन अफ हाउस वाइफ then we'll discuss housewife छिटो गर बेटा व्हाट इज द बाइनरी अपोजिसन अफ हाउसवाइफ केटी हाउसवाइफ भने केटालाई के भन्ने ट्राई गर त बा ल आई एम एक्सपेक्टिङ अमिरा प्रेरणा ओझाजी ल ट्राई गरेछ बा हाउसवाइफ लड़की इज हाउसवाइफ देन लड़का इज गर बा हाउस हस्बेन्ड मिलिहाल्यो त जसपाइले लेखेको अनि होस्टेस केटी हो भने अनि केटालाई के भन्ने त ल जसपाइन छिटो गर हाउसवाइफ हाउस हस्बेन्ड अनि होस्टेसलाई के भन्ने गर्ल्स इज होस्टेस देन बोय इज सिम्पल छ जसपाइन अमिरा च्याट गर त छिटो होस्टेस इज अ गर्ल then host thank you sagar the nurse is a girl then their opposite of nurse is a female म यो चाहिँ म भन्छु मेल नर्स हुन्छ एउटा मुभी दामी मुभी छ इटालियन टक टु हर यो हेर न कस्तो दामी छ अनि ब्राइड डज हैव डबल मिनिङ एउटा ब्राइडको भइहाल्यो अनि सुन न ग्रुम डज हैव डबल मिनिङ भन त बाबु क्लास 12 मा पर्ग्याटोरी भन्ने नाटक पढ्यौ तिमीहरूले इन दैट पर्ग्याटोरी ग्रुम सिग्निफाइज नट दुल्हा व्हाट डज ग्रुम सिग्निफाइज ग्रुम डज हैव डबल मिनिङ इन क्लास 12 पर्ग्याटोरी भन्ने नाटक पढ्यौ रिटन बाइ डब्ल्यू बिट्स पर्ग्याटोरी ग्रुम एउटा भनेको त के हो बाबु दुल्हा राजा ब्राइड दुलही अर्को मिनिङ भन त मलाई क्यान यु टेल मी अनदर मिनिङ अफ ग्रुम ल सागर जी जसमाइन ओझाजी अर्को ग्रेस अरु पनि भन सागर ग्रुम भनेको त्यहाँ एउटा छ नि पर्ग्याटोरीमा द ओल्ड म्यान्स फादर वाज अ ग्रुम ही वाज ग्रुम ही युज्ड टु लुक आफ्टर द हर्स अफ दैट पर्टिकुलर रिच म्यान भन्छ नि ग्रुम भनेको घोडा हेर्ने मान्छेलाई तबे लाग्यो त्यो घोडा हेर्ने मान्छेलाई ग्रुम भन्छ दुईटा त्यसकारण फोकस द क्वेशन भयो अनि व्हिच बोक्सिनी ल केटालाई के भन्छ छिटो चाहियो सागरजी अमिराजी ओझाजी व्हिच बोक्सिनी चुडेल व्हिच स्टेबल म्यान अमिरा ठीक छ छोरी ग्रुम भनेको स्टेबल म्यान लेखेको छ उले सोर्सर एउटा सोर्सर अर्को पनि छ समीरले लेखिहाले एउटा समीर भाइले लेखेको ठीक छ अर्को समीर अर्को पनि छ यार ट्राई गर त बाबु व्हिच बोक्सिनी सोर्सर बोक्सो यो सोर्सर भनेको खास जादुगर हो के बाबु अझ त्यो भन्दा अझ बोक्सोको एउटा अर्को वर्ड छ बोक्सोको विजार्ड मिल्यो सागर पाण्डे अब हेर इडियोलो यहाँनिर म एउटा कुरा गर्छु स्लट
यो अहिले कुरा गरौँला स्लट म यहाँ एउटा वर्ड लेख्छु बा स्लट फिमेल केटाको स्टर यो चाहिँ म अहिले कुरा गर्छु अहिले गरिहाल्छु मेड र लास्ट एउटा मेड फिमेल केटालाई के भन्ने मेड फिमेल केटालाई के भन्ने भन त बा फिमेल मेड मेल पाण्डेजी शाहजी ल ल ल ल ल टक्क गरिछ त बा ल मेड केटी हो भने केटालाई के भन्ने मेडन अनि अर्को पनि छ सागर अर्को पनि छ बा बटलर बटलर लेखिहाल ब्युटी एलियर बटलर जोस बटलर बटलर यस सिम्पली स्पिकिङ वेल अब म अलिकति कुरा गर्छु अब टक्क जान्छु देयर आर टू टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज कोनोटेटिभ ल्याङ्ग्वेज सिनोनिम अफ कोनोटेटिभ इज इम्प्लिसिट ल्याङ्ग्वेज यस लिटररी ल्याङ्ग्वेज एन्ड डिनोटेटिभ ल्याङ्ग्वेज obviously there are two underlying structure यो हेर त बाबु मैले लेखेको अलिकति थोरै फोकस गर ल थोरै धेरै गर्न पर्दैन सिम्पली द आइडिया इज यसलाई फोकस गरेको मैले तीनटा कुरा अहिलेसम्म तीनटा कुरा गरे व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स ल्याङ्ग्वेज अफ साइन्स भाषा विज्ञान व्हाट इज मेटा ल्याङ्ग्वेज द ल्याङ्ग्वेज दैट टक्स अबाउट ल्याङ्ग्वेज इज मेटा ल्याङ्ग्वेज What is the purpose of language? Means of communication. You know very well. Top 10 billionaire, tycoon, multi-billionaire, richest people of the world are related with communication. And normally these are some of the formulas. Like your communicative language need to be correct, clear, complete, concise, considerate, concrete, convincing, credible. These are synonyms. These are synonyms. Choto mito. Arko bhasama lucid. L-U-C-I-D, lucid. And then after there are two types of language. मैले फेरि भने म बोलिरहेको छु हेर बाबु हेलो हाय भने मैले हैन हेलो सागर पाण्डे दिस इज मैनिफेस्टेशन दिस इज अटरेन्स बट द भेरी वर्ड सागर पाण्डे इज इनसाइड माय माइंड स्टोर हाउस इन माय ल्याङ्ग्वेज दैट इज अंडरलाइङ स्ट्रक्चर सो ल्याङ्ग्वेज दैट हैव टू पार्ट लङ स्टोर हाउस अफ द ल्याङ्ग्वेज परल मैनिफेस्टेशन अफ द ल्याङ्ग्वेज सो वी आर हियर इन दिस क्लास टू स्टोर द ल्याङ्ग्वेज दैट विल रेस्टोर इन आवर लङ ल्याङ्ग्वेज इन अ लङ त्यसलाई कम्पिटेन्स पनि भन्छ त्यसलाई अंडरलाइङ स्ट्रक्चर पनि भन्छ त्यसको अपोजिट हुन्छ सरफेस स्ट्रक्चर ए मैले लेखेको छु नि यो सरफेस स्ट्रक्चर यसलाई के भन्छ म्यानिफेस्टेसन यसलाई भन्छ परफर्मेन्स यसलाई भइहाल्यो ल अब थोरै जान्छु सो दिस विल नर्मली दिस आर द ब्रान्चेस देयर आर अदर इश्यूज अल्सो विल डिस्कस थ्रुआउट दिस एन्टायर दिस पर्टिकुलर क्लास सिनोनिमी एन्टोनिमी yes preposition idiom and phrase punctuation there are various things that we'll discuss in this class and there are other issues also obviously this is the definition of communication not necessary this is the definition of language not necessary I will send our in the majesty education will provide this particular la babu aba good woman subha sait good star subha sait good luck subha sait opposite of good woman good luck good star is bad luck bad woman yes bad star panauti bhanchan english nepali ma panauti if you are walking somewhere else if black cat crosses the road we think this is panauti panauti means bad woman bad bad o-m-e-n woman panauti means bad luck panauti means bad star in class 12 you have gone through the text hurry trip about a bad star panauti bad star bad woman then lingua franca lingua means bridge English is a lingua franca English bridges the gap between other languages if Sagar knows French very well if Sagar's language is Sagar's native language is French Jasmine's Spanish then English will be the lingua franca for Jasmine and Sagar obviously these are some of the ESL English as a second language यो चाहिन्छ बाबु एब्रिभिएसन मा है एक्रोनिमी मा EFL English as a foreign language mother tongue there are three types of English language mother tongue native English speaker ESL English as a second language EFL English as a foreign language यो पर्दैन यो के पनि पर्दैन सेमियोटिक अहिले यो कुरा गर्छु अब यो पछि यो लास्टमा आज दिन्छु भोलि दिन्छु यो यसको आन्सर दियो भने भेट्यो भने म कफी खुवाउँछु के को आन्सर दियो भने सोयर भनेको दामी कफी खुवाउँछु तिनीहरुलाई
के को आन्सर भन्छौ भने write a couple of narrative sentences by using be verb. So this is a kind of a implicit question. यो दिमाग चाट्ने question हो. If right now if you give the answer, I will be so much happy. Yes, especially this is a kind of a tricky questions. Especially in economics, account, English, we know the answer very well. Only the questions are tricky. Answer is so much simple. Write a couple of narrative sentences by using be verb. अहिले answer दियो भने मैले swear भनेको भेटेपछि क्यापाचिनो कफी खुवाउँछु है बा. अब simply speaking form of a verb v1 v2 v3 v4 v5 यो काम गर्छु अनि म अरु जान्छु. simply ल अब यता जान्छु है बा. This is a formation of this English language. The minimal item is letter plus letter word, then phrase, then clause, then sentence. There are two types. The same. What is sentence? त्यो कुरा गर्छु ल, ध्यान दिएर सुन एकछिन. Lexical item. What does lexical item signifies? ध्यान दिएर सुन है बाबु. So group of words. त्यो कहिलेकाहीँ सोच तिमीलाई, what is the difference between word and phrase? So this is a kind of a sentence structure. Minimal unit item is letter A, B, C, D. Then letter plus letter word. LOB, love, HAT, hate, AMIRA, Amira. That is word. Phrase. यो चाहिँ दिमाग चाट्न मन लाग्यो तिमीहरुलाई. So can you give me the example of phrase? ल कसैले मलाई phrase को example दिन्छौ chat मा, I will be happy. Is there anyone? Then I will give the happy. Okay, I gave you the example of letter, ABCD letter. Letter plus letter, word, obviously, LOB, love, hate, maiden, wizard, wish. I'm expecting the example of phrase. Guys, just give me the example of phrase. La, just mine, Sagar, Ozaji, phrase. Sagar, bolla milcha babu? What does phrase mean? Phrase example dina saksau? Do you have any idea, babu? Chat handa ni huncha. Just mine. Hello, sir. ल म भन्छु ल. एकदम सजिलो. म पहिला example दिन्छु है बाबु. अनि बल्ल. Then only beer up. ए बाबु. Mehtaji, thank you so much. Group of words which does have a single unit of meaning, that is phrase. सबभन्दा राम्रो सुन. In this way, so that, because of, in spite of, such as. If two words or three words combined together gives a single meaning, that is fear. That is phrase. Letter, ABCD, word, single word, call in, Milo Babu, Mehtaji. Phrase. After phrase, there is clause. Then only there is a sentence in English. Here is suna. Letter, word, phrase ko kura diyo hamro. Mehtaji, thank you so much. Then my phrase ko pani ayo. Suna very. बिर्सिने exam मा कहिलेकाहीँ 2 मार्क्स को क्वेशन आउँछ. Which select the suitable phrase of the sentence भन्छ. यसमा के गर्ने? धेरै लामो पनि नहेर्ने, छोटो पनि नहेर्ने, एउटा simply, so that, such as, in this way, bear up, call in. म पछि पनि भन्छु. इडियम र फ्रेज पढाउँदै म भनिहाल्छु. यो भयो फ्रेज को example. So that, such as, despite of, in spite of, in this way, for that matter. Group of words which does have a single meaning phrase. अब आयो clause. Clause को पनि ल मेहताजी, I am expecting the example of clause also. What does clause signifies? Then only sentence. Clause. कसैले भन त बा? What does clause? ल just mine. तुच्छ जास् त बा? साजी. तुच्छ, what does clause? Clause, modifiers. अरु in detail. Shortcut भयो के सागर जी, पाण्डे जी. That is also. I'm expecting the example of clause. Would be easier for us. La. Aba. Simply. Hera hai. Simply clause. Hera babu. What a sentence dinsu. If the rain will stop, comma, I will bring ice cream to just mine. Full stop. This is sentence. Before comma, a clause. After comma, another clause. That is. If rain will stop, comma, I will bring ice cream to Mr. Mehtaji. Full stop. If the rain will stop, comma, I will sip a cup of tea with Mr. Sagar. If I know Mehtaji,
if वाला मात्र पनि होइन इनकम्प्लिट सेन्टेन्स विथ सब्जेक्ट भनेको सेन्टेन्स भनेको के हो तिमीले पढ्यौ मेहताजी के पढ्यौ यो चाहिँ होइन व्हाट इज द कहिलेकाहीँ सोध्छ नर्मल्ली इन +2 स्कुल लेभल आवर टिचर टट अस व्हाट इज सेन्टेन्स दुईटा तरिकाले सिकाउन नि है मेहताजी केस इफ वाला हैन इफ त कन्डिसन भइहाल्यो कन्जक्सन भइहाल्यो त्यो पछि गर्छु lengthier than phrase but not a complete sentence including subject but not subject verb object that is clause sentence a complete sentence that have three things तिम्रो त राइटिङ पढेको मान्छे राइटिङ तीनटा कुरा हुन्छ हेड बडी टेल introduction body conclusion तिम्रो कामै के गर्ने जस्ट डिवाइड अ क्वेशन इन्टु 3 पोर्सन्स है अनि पहिले के पढाउँथे हाम्रो सेन्टेन्स भनेको ग्रुप अफ सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टु सेन्टेन्स भन्थे ल म एउटा सेन्टेन्स पढ्छु यो सेन्टेन्स हो कि हैन मलाई भन ल क्लज भनेको पार्ट अफ अ सेन्टेन्स इन्क्लुडिङ सब्जेक्ट एन्ड verb बट नट कम्प्लिट सब्जेक्ट verb object that is clause part of a sentence lengthier than the phrase so that in this way अब फेरि सुन है फेरि सुन मसँग नर्मल्ली त्यही त हो नि मान्छे मेहताजी मान्छे कि मान्दैन मैले भनेको नर्मल्ली इन स्कुल लेभल आवर टिचर टट अस यस कम्बिनेसन अफ सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टु सेन्टेन्स पढाएको त हो नि अझ कसैले के भन्छ ग्रुप अफ वर्ड्स इज इक्वल टु सेन्टेन्स भन्छ त्यसो भए म एउटा सेन्टेन्स भन्छु दिस इज करेक्ट सेन्टेन्स अर नट जस्ट गिभ मी द आन्सर यस अर नो मिस्टर मेहता ड्रिंक्स 5 लिटर पेट्रोल एभ्री डे मिस्टर मेहता सब्जेक्ट ड्रिंक verb सबै छ यहाँ सब्जेक्ट verb object is this correct sentence or not give me the answer yes or no chat box or audio video जे गर्छौ ल ल ल ल ल मिस्टर सागर पाण्डे इट्स 5 kg पेबल्स एभ्री डे ल भन सागर भाइ नेताजी जस्ट माइन्ड भन त छोरा छोरी यो सेन्टेन्स हो कि हैन इज दिस कम्प्लिट सेन्टेन्स or not भन त छिटो छिटो गाइस त्यो चाहन्थ्यो त हो मुकेश पाण्डे नेताजी हो तर अब हेर है अब यस्तो अब यो हाम्रो हाई लेभलमा आएपछि स्कुल लेभलसम्म यु आर राइट बट दिस अब यहाँनिर म एउटा सेन्टेन्स भन्छु बल्ल कुरा गर्छु ऊ माथि हेर त छोरा छोरी व्हाट इज सेन्टेन्स भनेपछि अबबाट कम्बिनेसन अफ पका के भने बाबु ल म बोल्छु ल अनि टक्क तिमीहरु पनि विल मेक इन्टरेक्सन combination of what is sentence अब सुन मेरो आन्सर अबबाट you are high level PUMAT students combination of semantic elements with syntactic elements is a sentence then first we need to know what is syntactic means sentence structure need to be correct in order to be a complete sentence structure need to be correct what does sentence structure signifies subject verb object but that is only 50% yes relax भएन भएन remember in order to be a complete sentence there need to be a two aspect one syntactic structure plus semantic structure is equal to म एउटा लेख्छु ल म एउटा लेखे यहाँनिर ल यसको अर्थ कसले भन्छ म यति खुसी हुन लाग्छु यसको सिरोमा छिटो COLLAGE ल छिटो 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 यसको सिरोनाम देऊ त मलाई सक्छौ भने 3 छिटो गाइस कलेज होइन नि फेरि जुकेला कोलाज what does collage signifies भन मलाई what does collage signifies ओझाजी वयनाथ ओझाजी what does collage signifies मेहताजी बस एउटा ल्याए सागर पाण्डेले कलेक्सन र पाण्डेजी अझ नि अर्को क्वेशन सोधे नर्मली इन व्हिच सिचुएसन व्हिच कन्टेक्स्ट द भेरी वर्ड कोलाज इज युज्ड नर्मली यो वर्ड छ नि पाण्डेजी यो कोलाज केमा युज हुन्छ नर्मली इन आवर डे टु डे लाइफ normally in which particular area vicinity the very old collage is highly used I this collaborate d गाना गाए जस्तै हुन्छ नि छम्मक छल्लो भने जस्तै हो एउटा चाहिँ सागरले लिएर आए है सेकेन्ड अप्सन खासमा कोलाज भनेको बाबु नानी यो फोटोमा चाहिँ जसमाइनले पनि फोटो भनिन् गुड त्यो भन्दा अगाडि द भेरी ओल्ड कोलाज वाज हाइली युज्ड एउटा मुभी हेर्यो होला तिमीले तारे जमिन पर यसमा के थियो पेन्टिङ खासमा भनेको इफ यु मिक्स टु कलर इट क्रिएट्स अनदर कलर दैट इज कोलाज भनेको छोरा छोरी अमालगामेसन AMALGAMATI अमालगामेसन BLEND ब्लेन्ड मिक्सचर त्यसपछि हाम्रो पाण्डेजीले भनेको पाँचौंमा आउँछ कलेक्सन कोलाज
If you combine two colors, it creates a new color, that is collage. This collage means amalgamation. Collage means blend. Collage means fusion. Especially, obviously, nowadays the very word collage is, according to Jasmine and Sagar, yes, you guys are right, it is used in photo collection, but originally it was used in painting. Mona Lisa, Vinci, collage. दिने हो के कोलाज, पुरा दिने कोलाज, मिक्स अफ कलर्स, बुझ्यौ नि? ल एउटा काम भयो। अब एउटा अर्को काम गर्दैछु छोराछोरी। सिन्ट्याक्टिक मिन्स सिन्टेक्स स्ट्रक्चर, सिमेन्टिक्स मिनिङ। जसमा जेतु त बोले त म सेन्टेन्स त भयो त, ग्रुप अफ वर्ड्स बट नट मिनिङ। सिमेन्टिक भनेको मिनिङ। व्हाट डज सिमेन्टिक सिग्निफाइज? मिनिङ। हेर न जस्माइन कति राम्रो नाम छ, मिनिङ आयो। सागर सरी तिम्रो माया, मिनिङ। यस यस, सागर इज ह्यान्डसम, सागर इज ह्यान्डसम बोय, सागर इज ह्यान्डसम बस, ब्याचलर। दुईटै मिल्यो, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट, दुईटा कुरा सुन है फेरि। सिन्ट्याक्टिक भनेको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर। व्हाट? सेन्टेन्स स्ट्रक्चर मिन्स सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट। Semantic means that sentence need to flourish meaning. Recently I told that Sagar Pandey eats 5 kg stones every day. Though syntactically this is correct, but semantically this is not correct. According to economics, this is not the theory of economics. This is external case. यो sentence होइन आजबाट। यो चाहिँ ध्यान दिने। कहाँ सागर त मरिहाल्ला नि यार। मेहताजी drinks petrol every 5 liter petrol every day. Oh my god. Oh my god. त्यसको लागि के हुनु पर्छ? यस यानी इनसेन हुनु पर्छ। ल इनसेन गाइज छिट्टो भनि बक्स्यो त, छिट्टो भनि बक्स्यो त। व्हाट इज म्याड? इनसेन इज म्याड। म्याड त्यतिले पुग्दैन के छोरी, अरु पनि आओस्। इनसेन भनेको पागल, सरी। इनसेन भनेको एउटा म्याड। अर्को छोरी अर्को भन बेटा। तर तिम्रो सिम्याट र पुम्याट क्रेजी, क्रेजी इज अल्सो। तर अर्को सुन न समीर, छिटो गर। क्रेजी भन्यो नि, तर सबभन्दा बढी तिम्रो पिमा हो यो सागर लुनाटिक। तिम्रो दिमाग चाहिँ एक्जाममा सोधिन्छ लुनाटिक हो। इनसेन्ट, म्याड, लुनाटिक, क्रेजी। यस मुनस्ट्रक पनि भन्दो रहेछ। मुनस्ट्रक, MONSTRUCK, मुनस्ट्रक, गुड, लुना। तर फोकस के गर्नु? लुनाटिक, मच म्याडनेस इज डिभाइन एसेन्स। एउटा पोएम छ यसपछि हेर्नु। अर्को छ तिम्रो सरु भक्तले लेखेको चाइना कम्पनी भन्ने गाना छ नि, त्यसैले त्यो सरु भक्त भन्ने एकजना, सरु भन्ने केटीलाई मन पराउँथ्यो, सोल्टीले केटीले अर्कै बिहे गरे, जिन्दगी बिहे नगरेर बसे। पोखराको सरु भक्त भन्ने खतरा छ। तिमीले 3टा पोएम पढ्यो भने देवकोटाको द लुनाटिक पोएम छ, खतरा। यो क्लास सकेपछि त्यो लुनाटिक भन्ने पोएम हेर्नु, दिमाग खराब। जिन्दगीमा मलाई नि पढ्न बुझ्न गाह्रो भएको त्यो लुनाटिक। पागल शरीर पुरो भनेको 3टा कुरा भने, सरु भक्तको पागल बस्ती, लेसुप्रसाद देवकोटा लुनाटिक, अहिले हेर्दा नि हुन्छ, अहिले नपढ। देन इमिली डिकिन्सन, मस्ट म्याडनेस इज डिभाइन एसेन्स। इफ यु गो थ्रू दिस टेक्स्ट you will show respect to pagal, because pagals are more divine than us. We are common people. रहेछ के? ल मिल्यो, यो मिलिरहेछ है बा, मिलिरहेछ। अब यो लेक्सिकल आइटम भनेको के त गाइज? डङ आई लभ इफ दिस क्लास वुड बी इन्टरेक्टिभ। एकले त मजै आउन हो। हिजो के गरे थाहा छ? क्लास टायर कम्पनी 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 नन स्टप बोले। म यसो I will be happy if you interact, है बा? लेक्सिकल आइटम बोले तो इन सिमेट पुमेट, obviously लेक्सिकल आइटम इज अनदर डेस्ट। ल गाइज, व्हाट डज लेक्सिकल आइटम? छिटो छिटो गरिसो त। व्हाट डज लेक्सिकल आइटम? देयर आर 2 टाइप्स अफ वर्ड्स। मैले अघि नै भने यो वर्ड कति छ के बा? एउटा के भने एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट भने त बेटा। हेर न, ल्याङ्ग्वेज इज अ मिन्स अफ कम्युनिकेसन। यस, देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ, हेर न, लाइक डिसलाइक। यति गरेको कतिवटा मिनिङ हुन्छ थाहा छ? सन्नास, वाशरूम, टोयलेट, रेस्टरुम, चर्पी, टट्टी, बाँकी मिलाएर बुझ्छ। यो दिस इज द कम्युनिकेसन। यो चाहिँ स्पेस सबैले जसले पाए त्यसले दिएको औँठी नलाउनु नि। हार्ट टु हार्ट कनेक्सन, सट्ट दिलसँग होइन। पोइन्टेड, अर्को औँलाको थाहा छ तिमीहरूलाई। 5 फिङ्गर डज हैव 7 डिफरेन्ट कम्युनिकेसन। इन द सेम वे दिस इज लेक्सिकल आइटम। बाँकी लेक्सिकल नभनौँ, द्याट इज सेमियोटिक। यो चाहिँ सेमियोटिक हो। अहिले म भन्छु त्यो सेमियोटिकको बाँकी छ। पहिला लेक्सिकल आइटम गर्छु। एक्सप्लिसिट डाइरेक्ट, हाई समीर, डाइरेक्ट। इम्प्लिसिट इनडाइरेक्ट, यो मैले भनिसकेँ घरि है बा? इम्प्लिसिट दिमाग चाट्ने, इम्प्लिसिट। लेक्सिकल आइटम, सागर पाण्डे, समीर र छोराछोरी, व्हाट डज लेक्सिकल आइटम? इन इंग्लिश, obviously we are here to know about lexical item.
I am giving some ideas about lexical items. As an English teacher, I always focus. It's been dozen years. Dang dang boli हाले मेरो त परिचय पनि के दिन पर्यो बिस्तारै दिन है. It's been DC भनेर चिन्छ के मलाई. देवेन्द्र छेत्री नाम त नागरिकताको नाम चाहिँ देवेन्द्र बहादुर छेत्री छ हैन. DC सिंगल वर्ड जसमाइनले सिंगल वर्ड अलिअलि आयो. पारा आउँदैछ है जसमाइन. पारा ल्याइरहेको थियो. अब म बोल्छु ल. एकदमै हेर छोराछोरी. As an English teacher, obviously we are giving various ideas. Lexical item भनेको जसमा कम्प्लेक्स वर्ड ल म बोल्छु ल. अब सुनिबक्स्यो छोराछोरी. लेक्सिकल आइटम भनेको यसको अपोजिट क्वाइनिङ वर्ड्स पनि हुन्छ है ल. यो COINING क्वाइनिङ आइटम एन्ड लेक्सिकल आइटम. सुनिबक्स्यो. Those words which are included in a dictionary, they are known as lexical item. Those once upon a time, shampoo was coining item means those words we use in our day-to-day life, but they are not included in a dictionary is coining. New word. If Sagar, Jasmine, Betazi, you have used new words, coin new words, that is coining words, which are not included in a dictionary. Once upon a time, chutney was a coining word. Once upon a time, shampoo was not a lexical item. It was Hindi word, but now it is included in a dictionary. There are some of the words which we frequently use, but they are not included in a dictionary. So as an English teacher, I am here to teach you lexical item. Lexical item means those words which are included in a dictionary, though they are constructed. Constructed. Rules are meant to be broken, promises are meant to be broken, even these language rules are meant to be broken, relations are meant to be broken. If you don't like the rule, follow it, reach at the top, change it. It means so rules are constructed. Every 10 years, English dictionary has got changed. We are students. As a teacher, as a students, we are here to follow the rules, though they are conventional. Here they are conventional, traditional. Rules are conventional. Conventional. Only पुरै नयाँ वर्ड छ डिक्सनरीमा छैन भने त्यसलाई क्वाइनिङ वर्ड्स. एक्चुअली देवकोटाको त भाषण गर्न गएको थिए के हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा. अनि देयर वाज इन्टरनेशनल लिटरेरी सेमिनार एन्ड देवकोटा द नेपाली डेलिगेट्स वेयर मार्जिनलाइज्ड, cornered in that particular, because he was chain smoker. Most of the time he was smoking, and most of the other delegates of the other countries were just ready to prepare their speech. Devkota was just chain smoking, and there was a kind of humiliation by other delegates to Nepali delegates when the actual program starts. Either India or Russia. Taskan sakki hotyo. Bhasan pani cha. Solti हाम्रो देवकोटा सोल्टी was a best English teacher, right? English को टीचर हुन्. त्रिचन्द्रमा राणाको छोराछोरीलाई पढाउँथे. अनि बुढाले दिएछन् भाषण, खतरा दिएछन् भाषण. गर्दा गर्दा बुढा रिस उठेछ. खतरा भाषण दिएछ के हाम्रो सोल्टीले, देवकोटाले. लास्टमा गर्दा गर्दा के भनेछ? Sometimes I became so much aggressive and I wish to chithoring and coopering those who wish us to marginalize भनेछ. यो चिथोरिङ र कोपरिङ त इंग्लिश वर्ड छैन. पुरा क्युरीहरु के गर्दै रहेछ यसरी. पुरा सोल्टी बुझे जस्तो गरिकन, हैन? आएन भन्न भएन, सोल्टीको बेइज्जत हुन्छ. But it was a most powerful speech by the Devkota, त्यसलाई भन्छ coining words. Lexical item, those words which are given in a dictionary, lexical item. Those words which we use but are not used in a dictionary, they are coining words. Height भन्छ नि, धेरै पछि आफ्नै बुढी देख्दा पनि height भन्छ नि. Height is not used in dictionary, but अनि अब यहाँ आयो क्यानन. क्यानन भनेको चाहियो, पछि भन्छ अरूबाट छोराछोरी. क्यानन छिटो 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 आन्सर. व्हाट डज क्यानन सिग्निफाई? छिटो छिटो मलाई चाहियो. क्यानन बोले तो you may call camera. A canon भनेको rule. तर अमिरा, very good answer, but your answer is not complete. तर भनेको चाहिँ ठीक छ है. क्यानन भनेको rule नै हो. तर what type of rule अमिरा? कार्कीजी. Good. अमिराले भनेको ठीक छ. तर complete answer आएन. But you are right. Your answer is not wrong. I told you a very word. General law. सागर पाण्डे. Yes. यस्तो के भा सागरजी? अझ इंग्लिशमा, यो इंग्लिशमा क्यानन भनेको के हो भन्दा म सिम्पल भन्छु ल. Rule of faith. Just mind. कस्तो मिलिरहेछ. अब दुईटा क्वेशन छिटो दिन्छु, then it will be easy for me to talk about, to convince you canon. Who is great poet of Nepal? कुछ हामी दिसो त. नेपालमा महाकवि भनेर कोलाई चिनिन्छ? Who is great poet of Nepal? कुछ दिसो त छोराछोरी. बास लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा पाण्डेजी, थ्यांक यू. अर्को क्वेशन पनि आइहाल्यो. Who is great playwright of the world? संसारका महान नाटककार भनेर कोलाई चिनिन्छ? Who is great dramatist of the world? हामी दिसो त छोराछोरी.
ग्रेट संसारका महान नाट नेपालको खतरा कवि त एलपी देवकोटा यु आर राइट नेताजी तर संसारको हु इज ग्रेट प्ले राइट अफ द वर्ल्ड हु इज ग्रेट प्ले राइट अफ द वर्ल्ड संसारका महान नाटककार भनेर कसलाई चिनिन्छ विलियम शेक्सपियर रिमेम्बर यस सुवेदीजी दे आर द क्यानन दिज आर द क्यानन यु हेभ जस्ट रिप्लाइड द आन्सर दे आर द क्यानन्स फेरि सुन है क्यानन भनेको रुल नै हो द स्पेशली our society has established some of the writers that we take for granted, especially university courses as postgraduate, graduation, undergraduate, MPhil, PhD, their courses are applicable, they are canon. Our society has just conventionalized some of the writers, great writers, because their courses are just applied in our universities, they are canon. Canon भनेको great. एउटा कुरो शेक्सपियरको त अब आज भन्दैन शेक्सपियर भनेको त को हो बट शेक्सपियर भन्दा खतरा पनि थियो के बाबु देवकोटा भन्दा खतरा छन् है फेरि देवकोटालाई मैले आई एम नट अन्डरस्ट्यान्डिङ देवकोटा एन्ड शेक्सपियर बट इन इंग्ल्यान्ड हैज भ्यालोराइज शेक्सपियर वी भ्यालोराइज देवकोटा यो हाम्रो समाजले एउटा मान्छेलाई ठुलो बनाएको हुन्छ दे आर क्यानन and canonical lexical items भनेको their texts are used in a particular university courses they are canonical item छन् you are also खतरा yes सुवेदी is also खतरा मेहताजी खतरा डीसी खतरा पनि भइहाल्यो सागर पाण्डे खतरा but we are not canon our course will not be applicable in our universities subaltern भनेको के त अब अर्को जाऊ subaltern canon भनेको के भन्ने मैले बा great established writers great people great person you can say politician also Barack Obama हप्सी भइनी खतरा भन्छ अनि subaltern भनेको के भन्दा marginalized people in our community cornered people in our community सीमान्तकृत भन्छ नेपालीमा क्यान भनेर भाइ यसको अपोजिट हुन्छ प्रिभिलेज प्रिभिलेज भनेको those people who get advantage प्रिभिलेज लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा get privilege yes विलियम शेक्सपियर got privilege प्रिभिलेज भनेको फाइदा एडभान्टेज subaltern they are marginalized yes a lower status good अनि यसलाई के भन्छ बा marginalized subaltern भनेको जसपाइले कति राम्रो साजीले lower status marginalized whose यसो भन न अझ just mind whose voices are unheard जसका आवाजहरू दबिएका छन् whose voices are suppressed the society would not prefer to hear their voice lower status marginalized subaltern सीमान्तकृत त्यसको अपोजिट हो प्रिभिलेज अनि अर्को पनि आइसक्यो छोराछोरी बज वर्ड बोले तो व्हाट डज बज वर्ड सिग्निफाइज छिटो 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 जाओस् जस्ट माइन्ड अनि सागर सञ्जिना व्हाट डज बज वर्ड सिग्निफाइज टेल मी व्हाट डज बज वर्ड सिग्निफाइज यस छिटो छिटो बज वर्ड सिग्निफाइज दोज वर्ड्स हमिङ एउटा त्यो अर्को दोज वर्ड्स व्हिच आर फ्रिक्वेन्टली इससे नभनौं बजवर्ड भनेको व्हिच आर फ्रिक्वेन्टली युज्ड इन आवर कम्युनिटी जस्तै अहिले छ नि आइसोलेसन कोभिड-19 पेन्डेमिक यो समय अनुसार चल्ने वर्डहरु बजवर्ड हाइली युज्ड वर्ड अकॉर्डिंग टु द कम्युनिटी टेक्निकल टर्म्स भन्दा पनि कस्तो भन्दा सागर जस्तै एभ्री जेनेरेसन एभ्री सेन्चुरीज दे हैव देयर ओन जस्तै 19th सेन्चुरीमा इनलाइटन भन्ने वर्ड चलेको थियो सपरियाड्यु ओहो भनिहाल्ने सपरियाड्यु हैव करेज त्यो अहिले के छ चलेको हाम्रोमा आइसोलेसन कोरोना कोभिड पेन्डेमिक भ्याक्सिन दिज आर बजवर्ड चलेको शब्दहरु फ्रिक्वेन्टली युज्ड क्यान कोनोटेसन भइहाल्यो मैले भनिहाले इनडाइरेक्ट डिनोटेसन डाइरेक्ट एम्बिग्युटी डबल मिनिङ इफ अ वर्ड गिव्स डबल मिनिङ दैट इज एम्बिग्युटी इफ अ वर्ड गिव्स डबल मिनिङ दैट इज एम्बिग्युटी जस्ट माइन्ड मीट मी बाइ द साइड अफ द बैंक जस्ट माइन्ड मीट मी बाइ द साइड अफ द बैंक ओ माय गॉड फर्स्ट भेटेको छैन को थाहा छैन समुद्रको किनारामा बोलाइहाल्यो हैन समुद्र छैन नदीको किनारा बाप रे बाप हैन पैसा छैन बैंक मनी बैंक a word does have four meaning that is ambiguity if a sentence gives double meaning that is ambiguity if a word gives double meaning that is ambiguity superiordo have courage to use your own reason superiordo भनेको जर्मन वर्ड हो but it is included in English yes have courage to use your own reason sublime भनेको के बाबु ल भन त प्लेजर
aesthetic pleasure that you cannot measure. Some of the pleasures you cannot measure. Some of the pleasures are not possible to define. Just mainly भने sir I'm in love भने म चाहिँ how many 7 kg लभ परे सोध्छु हैन. You can some feelings, emotions, sentiment you cannot measure. They are known as sublime. Pleasure. Voracious does have also double meaning. सुन बाबु, voracious भनेको खन्चुवा, लास्ट बाटामा खाने मान्छेलाई voracious एउटा, अर्को voracious भनेको ल यसको आन्सर चाहिँ भन मलाई. What does voracious reader signifies? The very voracious means khonchua, heavy eater. Then what does voracious reader signifies? Can you tell me? Sagar Pandey, Jasmine, chito. What does voracious signifies? Voracious भनेको एकदमै पढन्दास, एकदम पढ्दा बुकको कुनै पनि ठाउँ खाली नराख्ने मान्छे, जता छ लेखिहाल्ने, पढेको पढै गर्ने मान्छे voracious reader. ल अब यो अलिकति कुरा गरेको मैले गरेको छु, थोर यता यो गरिहाल्यौं. अब ल यता जाम. पहिला यो गरम सिनोनिम एन्टोनिम, then we'll all discuss. ल अब now okay, मैले आज यो these are questions frequently asked our exam guys. ल अब के गरौँ भन्दा म यता लाग्छु, यो यता लाग्छु. ल question number 1, underline. I'm just expecting answer. Read these key sentences based on the selection and choose the best meaning for the underlined words. Okay. What does hovering over? I already told you. A very word does have 42 synonyms. A single word satyo. That very word does have 42 different synonyms. Like म एउटा देखाउँछु तिमीहरुलाई एकैछिन यो गर्नभन्दा अगाडि. यता हेर त छोराछोरी. Look, हेर्नु, peek, हेर्नु, glance, peeping, watch, view, voir, penetrate, gaze, at a glance, surveillance, monitoring, observation, supervision, inspection, oversight. These all are related to look. तर बेटा word भन्छु ल. Sagar Pandey is making gap through CC camera. सुन कुन word होला हेर. यो हेर्न कुन word होला. सागर हेर त. Muskan Rai is gap through CC camera. Which word would be applicable? ल मलाई भन त. हेर्ने त हेर्ने हो. मुस्कान राईले हेरेकै हो. सागर पाण्डेले हेरेकै हो. Through. Suppose you are looking through CC camera. Which word would be applicable? मलाई यति चाहियो. We are talking about looking. I told you all these words are synonym of look. Look बोले तो हेर्ने, peek बोले तो हेर्ने, but style is different, obviously, no doubt. ल बा. ल मुस्कान, प्रेरणा, सागर मलाई भनी बक्से त छोराछोरी. सीसी क्यामेराबाट हो मुकेश. सर्भिलेन्स यो तीनटामा एउटा गर्ने मुकेश जी. सुरुमा फर्स्ट आन्सर पाण्डेजीलाई ठीक गरे. सर्भिलेन्स और मोनिटरिङ और अब्जर्भेसन. एक्जाममा यो तीनटामा एउटा आउँछ. फेरि सुन बा. सर्भिलेन्स इज फर्स्ट आन्सर, सेकेन्ड मोनिटरिङ, थर्ड अब्जर्भेसन. यो तीनटामा एउटा आउँछ. हेर्ने त हेर्ने. अब हेर्ने नजर फरक हुन्छ. कसरी हेर्यो? एनएसपी भन्छ नयन सुख प्राप्ति. कसरी हेर्यो? एक. अर्को क्वेशन है. अर्को क्वेशन एकदम है बा पाण्डेजी. अर्को. मुकेश पाण्डे is conducting, or suppose Mukesh Pandey is looking or gazing the prisoners inside the prison. अब म के पनि भन्दैन ल सबै छोराछोरीलाई. You told me सीसी क्यामेराबाट हेर्ने, सर्भिलेन्स, मोनिटरिङ, अब्जर्भेसन हो भने जेलमा कैदीलाई हेर्नलाई कुन वर्ड हुन्छ ल? एउटा स्पेशल वर्ड छ, ट्राई गर नि, म भन्छु. स्पेशल वर्ड कुन होला? हेर्ने त हेर्ने. In you are looking prisoners, you are watching prisoners inside the prison. Which word will be applicable? यसमा एउटा छ. ट्राई गर छोराछोरी, म छँदैछु नि. ट्राई गर छोराछोरी. Observing, समीर 90 सेकेन्डरी. अब म भन्छु ल. यसको एकदमै ध्यान दिन्छ छोराछोरी. जेलमा हेर्ने भनेको पेनेट्रिक गेज. यो शब्द त्यसैको लागि कोइन भएको हो के? यो पेनेट्रिक गेज इज अ फ्रेज कोइन फर जस्ट फर द प्रिजनर्स. देयर आर, अघि तिमीले भन्यौ क्यानोनमा रुल्स, जनरल ल. The rule of prison were constructed just because of penetrate गेज. हेर त. Looking through CC camera, surveillance, monitoring, observation,
looking towards particular prisoners inside the prison, penetrate gaze. अब खतरा तरिका भन्छु ल एउटा यो चाहिँ ल्याउ अनि कुरा गर्छु यस्तो छिटो छिटो ल हाम्रो पाण्डेजी उहाँहरू प्रेरणा पाण्डे सागर पाण्डे अनि मुकेश ल अब के कोही कोही मान्छे कस्तो छ यो भनेको थाहा छ बाबु भोयरिस डु हैव एनी आइडिया व्हाट डज यो पनि हेर्ने हो तर यो त खतरनाक हेर्ने मान्छे हो कृष्ण वाज अ भोयरिस भन्छ कृष्ण यादव अस्ति कृष्णाष्टमी भयो नि कृष्ण यादव वाज अ भोयरिस भन्छ यो भोयरिस भनेको के बाबु अरूको बाथरुममा बेडरुममा लुकी हेर्ने मान्छेलाई भोयरिस भन्छ गोप्य कुराहरू हेर त we have talked about we are discussing about looking watching observing but according to the context the very watching is also different looking towards prison looking to the prisoners penetrate gaze as watching through CC camera surveillance and bathroom bedroom लुकी अरूको गोप्य कुरा हेर्नेलाई के भन्छ भोयरिस कृष्ण भगवानले गर्थे रे के गोपिनीहरू नुहाउन जाँदा च्याप्पल लुगा लगेर भागिहाल्ने न स्वेट कसको भनेर यसरी दिने मेरो भने चाहिँ स्वाट माथि गर्ने यो सब यो डब्लु वाला छ नि यो सब सुरु गरेको कृष्ण भगवानले भन्छ जीसस क्राइस्ट कृष्णले भन्छ त्यसलाई भन्छ भोयरिस अब नझुक्किने छोराछोरी नझुक्किने स्पेशल्ली अनि यो दुईटा चाहिँ मेरो स्पेशल रिक्वेस्ट व्हाट इज द सिनोनिम अफ एटिट्युड भन्यो भने कर्टेसी देन ओन्ली अदर अप्सन्स सदाचार शिष्टाचार गुड म्यानर अनि अर्को पनि भनिहाले ग्यामिफिकेसन छोराछोरी दिस इज स्पेशली युज्ड फर म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स ल भनिबक्स्यो त ग्यामिफिकेसन व्हाट इज द सिनोनिम अफ ग्यामिफिकेसन छिटो एकदम हाइली युज्ड इन आवर फिल्ड सिम्याट एन्ड पुम्याट दिज आर हाइली युज्ड वर्ड एटिट्युड कर्टेसी सर्भिलेन्स मोनिटरिङ अब्जर्भेसन ग्यामिफिकेसन गाइज छिटो व्हाट डज ग्यामिफिकेसन सिग्निफाइज समीर अमीरा सागर प्रेरणा मुकेश गाइज छिटो गरिबक्स्यो त ल व्हाट डज ल ग्यामिफिकेसन यति यो त बहुत युज हुने शब्द हो नि लास्टै युज हुन्छ यो वर्ड थाहा छ तिमीहरूलाई ग्यामिफिकेसन समीर भाइ मुकेशजी पाण्डेजी शाहजी मेहताजी व्हाट डज ग्यामी ल म भन्छु ल ग्यामिफिकेसन भनेको के बाबु भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ म कोटेसन पनि दिन्छु इफ यु वान्ट टु वाक फास्ट वाक एलोन इफ यु वान्ट टु वाक एफआर फार वाक टुगेदर कोटेसन अफ रतन टाटा इफ यु वान्ट टु वाक फास्ट वाक एलोन इफ यु वान्ट टु वाक फार वाक टुगेदर ग्यामिफिकेसन यो भनेको सिनर्जी अनि त्यो कहिलेकाहीँ कलेक्टिभिजम भन्ने पनि आउँछ केएफसी यसो केएफसी पनि मिल्यो जसमा तिमीले एक्जाम्पल दियो आई एम टकिङ अबाउट सिनोनिम है जसमा हैन त यसको सिम्पल एक्जाम्पल 2 + 2 = 5 समीर जसमाइन पाण्डे यु आर वर्किङ एलोन बट इफ यु वर्क टुगेदर दैट इज ग्यामिफिकेसन सिनर्जी कलेक्टिभ वर्क किस फाइट ब्याटल भइहाल्यो नार्सिसस यसको चाहिँ भन्छु ल यसको चाहिँ नार्सिससको भनिहाल्छु यसो गरौँ यो अहिले कुरा गरौँ ल पहिला एउटा सानो दिमाग चाट्ने काम खेलौँ यो गरौँ ल एक्जाममा आएको त्यसपछि दिस इश्यूज विल टक अबाउट ल सो नाउ ओके ल गाइज ल टेल मी यो चाहिँ मलाई चाहियो मेरोमा स्क्रिन त्यही अघिको अड्किरहेछ के सर के बाबु स्क्रिन चाहिँ त्यही अघिकै आइरहेछ त्यो ए पक्का तिमीले ठिक भन्यो फेरि सेयर गर्नुपर्छ ठिक भन्यो बा थ्याङ्क यू सो मच यार बा म टेक्नोलोजीमा कमजोर छु सम्झाउ ल पक्का यसलाई कस्तो गर्छु ठिक भन्यो पक्कै बाबु पक्का यसलाई यता ल्याउँछु पक्का बाबु ल मैले बुझेँ त्यो सम्झ बा थ्याङ्क यू सो मच बाबु न्यू सेयर यो भयो यो बल्ल सेयर भयो बाबु यो बल्ल सेयर भयो है हजुर ल यो भन्नै बिर्सेछ ल सरी ल सरी गाइज हो त्यो टेक्नोलोजी इंग्लिश टिचरहरू दे आर स्लाइटली वीक इन सबैमा सबै पढेर हुन्न हो गाइज म यो मामलामा अलिकति लास्ट गाह्रो भएको नि सुरुमा त सिक्नै एटिट्युड शिष्टाचार सिनोनिम अफ एटिट्युड इज कर्टेसी एउटा काम भयो बा गुड म्यानर्स यो भयो म्यानेजमेन्टमा अनि लुक हेर त बा सर्भिलेन्स मोनिटरिङ अब्जर्भेसन
if the question is about CC camera, यसलाई गर्ने हेरिस यो अनि जेलमा हेर्छौ भने प्यानेट्री गेज गुप्पे बाथरुम वाशरुम भोयर कृष्ण भगवानलाई भोयर भन्छ यो डब्लुडब्लु वाला सिन ल्याउने वाला चाहिँ भोयर कृष्ण भगवान भन्छ एउटा अनि ग्यामिफिकेसन भनेको कलेक्टिभ वर्क सिनर्सी हेर है बाबु यो अहिले म गर्छु नार्सिसस भनेको यो बडा कतै भन्नुपर्छ अहिले भन्छु म नोटोरियस भन्छु म यो जान्छु यो सिम्पली भनेको दुईटा कुरा म्यानेजमेन्ट मैले यो किन ल्याएको भन्दा हेर त बा a word does have more than 20 more than 42 meanings but context is important. Just we talked about plot means storyline, plot means land area. Just we talked about undertaker means a person who manages the particular graveyard or person who just fights undertaker. So context determines the meaning of the word. So here म एउटा सानो काम गरिबक्सिन्छु हजुरलाई सानो काम गरिबक्सिन्छु यो एक्जामको आन्सर गरौँ त्यसपछि फेरि गफ गरौँला ल यो सोधेको क्वेशन यसलाई डङ 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 अरु के पनि नगर अन्डरलाइन गरेकोलाई नि सुन बेटा जस्तै मुकेश पाण्डे जस्तो हाम्रो मुकेशजी जस्तो देयर आर 7 पीपल द साइन मुकेश डु यु सुत्सियर लाई एउटा भनिहाले सुत्सियर एस्ट्रोलोजर ज्योतिष मुकेश विश्वास गर्छौ ज्योतिषमा विश्वास गर्छौ यस सर अलि हो गर्न नि पर्छ म नि गर्छु ओठमा कोठी निधारमा बुमरी 32 वटा दाँत स्लाइटली आई बिलिभ अपन डेस्टिनी नभए हिन्दी मुभी छ सञ्जय दत्तको लक भन्ने हेरे भने लाग्छ कहिलेकाहीँ लाग्छ के बा एस्ट्रोलोजी सबै नभनौं यो हार्ड वर्क इज अलवेज इम्पोर्टेन्ट सो रिमेम्बर देयर आर 7 people like Mukesh, sorry, there are 6 people like Mukesh. Only for Mukesh there are only 2 girls, just one for this, one for him. 8 billion population, 2 girls according to this astrology, mysticism, or you can say religious particular holistic approach. Then we claim marriage is a compromise because मागातिरामा गर्छ नि केटीको हात सोच 400 साल पहिले जान्छ नि ओ आफ्नो लागि जन्मेको केटी केटा छ भने हात टच गर्यो भने करेन्ट लाग्छ रे के 10,000 भोल्टको अब कति केटीलाई छुँदै जाने पागलले हानिहाल्छ नि छुने कुरो भएन अर्को अप्सन छ आँखा चुचायो भने करेन्ट हान्छ रे के जस्तै मुकेशको लागि कुनै जन्मेको केटी छ नि आँखा चुच्यो नि ओ बलमा वाला हुन्छ रे के पुरै पागल हुन्छ रे तर अब कहाँ आँखा चुचाउँदै हिँड्ने हैन चस्मा लगाइदियो भने त्यसकारण म्यारेज इज अ कम्प्रोमाइज भन्छ देयर इज नो सेम इन इंग्लिश एउटा मेरो रिक्वेस्ट होला देयर इज नो एसएम इज सेम ओन्ली द सिमिलर दैट सिमिलर इज नॉन ए सिनोनिम मुकेश पाण्डे सेम नाम भने मैले बट वी मेजर दिस इज सिमिलर नट सेम just mine yes the very same word I use but the utterance the measurement is different if you measure so there is no same in this word only similar that is synonym this karan agi na timile bhaneko simat ra pumat ma my special request the apple does not fall far from the tree means almost all the answers may sound similar but our task is to find the closest meaning. Sagar Pandey, obviously life is a journey. In this, obviously there we come across many girls in our life. Girls come across many boys in your life. कति मन पर्छ मेरो त जोसेर 11 क्लासमा त नामै लेखेको गर्लफ्रेन्डको तर अर्कैतिर बिहे भयो उसको जोसेर के भयो एडोलसेन्समा भन्न खोजेको अन्तिममा गंगा खत्री मेरो बुढीको नाम बिहे गरे सो माई इन्टेन्सन कति मन पर्छ जिन्दगीमा बिहे गर्ने त एउटा हो नि नजिक जो छ बस सिनोनिम इज अल्सो सेम फाइन्ड आउट क्लोजेस्ट मिनिङ अल द मिनिङ्स आर करेक्ट मेरो स्पेशल रिक्वेस्ट व्हिच वान इज सिएलओ या सीएसटी और सिमिलर obviously सागरको मिनिङ ओसन हुन्छ है अब हेर जस्माइन भनेको फ्लावर हो अमिरा बाप रे बाप अमिराको त मिनिङ के हो यार डेन्जर मिनिङ छ ल अब जान अब यतातिर जाम डङ 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 छिटो बनिस् छोराछोरी ल यो शेर भाषा बाबु यो मैले पढ्छु यो शेर भाषा छैन भन रिड दिस की सेन्टेन्सेस बेस्ड अन द सिलेक्सन एन्ड चुज द बेस्ट मिनिङ फर द अन्डरलाइन बोल्ड वर्ड्स यो शेर भएको छ Yes, sir. लो छोराछोरी ल हुबरिङ ओभरको मिनिङ के हो ल all are correct which one is better if there are only adults present parent with a child the adults are in a very close intense relationship with the child as anyone who was first time parents hovering over their infants knows छिटो भनी बक्स्यो guys hovering over abc भनेर चुट ट्यास गर्दिसो भइहाल्छ मलाई आन्सरमा abc मध्ये एउटा गरिसक्यो which might be the answer hovering over भयो अनि अर्को सुन hovering भनेको पनि हो के
यो हाम्रो जस्ट माइन्डले घरमा त्यो हुन्छ नि त्यो मेसिनले सर कार्पेट सफा गरे पनि हुबरिङ हो तर यसमा त दिस इज अबाउट प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिप हैन दिस इज मिनिङ ल ट्राई गरिसके बा एबीसी कुन होला 1 टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 स्ट्यान्डिङ नियर बाई एन्ड वाचिङ क्लोजली सी को है यो नात्यो सुन मात्रै अनि 2 को त थाहा छ 2 को सी 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 मुकेश पाण्डे मुकेश थ्यांक यू बाबु जेवाई भन्नु होला एलजी अहिले त सबभन्दा खतरा शब्द कुन छ थाहा छ मुकेश जसमा यस अहिले त सबभन्दा चलेको सब्जेक्ट कुन थाहा छ एलजीबीटीक्यू लास्ट चलेको वर्ष नि त्यो भनेको 20 लाख खर्च गरे भने सागरलाई केटी बनाउन सकिन्छ सागर सन्तोष पन्तको छोरा थाइल्यान्डको 20 लाखमा केटी भएर आयो नथिङ इज इभन योर जेन्डर इज नट फिक्स्ड सो मिनिङ्स आर नट फिक्स्ड ए बाबा तिम्रो आइडेन्टिटी नै फिक्स छैन आवर आइडेन्टिटी इज लाइक layers of the onion there are ample many layers of the onion same is the case with our identity same is the case with these words yes multiple layer अहिलेको सबभन्दा चलेको शब्द त LGBTQ हो नि थाहा छ तिमीलाई LGBTQ को फुल फर्म हैन क्वेयर थियरी पनि भन्छ LGBTQ एल भनेको लेस्बियन केटी केटी जी भनेको गे केटा केटा LGB भनेको बाइसेक्सुअल टी भनेको ट्रान्ससेक्सुअल की भनेको क्वेयर खतरा छ अहिले अमेरिकामा चलेको क्वेयर थियरी भन्छ क्वेयर थियरी भनेको केटा केटा गे केटी केटी लेस्बियन दुईटालाई मिलायो भने होमोसेक्सुअलिटी द स्टडी अफ होमोसेक्सुअलिटी इज क्वेयर थियरी COIR को ए बाराक ओबामा फर्स्ट काले राष्ट्रपति भएको बिकज अफ दिस LGBTQ भाषण सुन न इफ आई विल बी इलेक्टेड एज फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेन्ट आई विल गिभ होमोसेक्सुअल लीगल राइट्स टु होमोसेक्सुअल म्यारेज 10 लाखवटा होमो रहेछ ड्याङ ड्याङ भोट हालिदियो कसको भाउको के लाग्छ सो द भेरी बज सब्जेक्ट इज LGBTQ छोड्दियो यो ल 2 को त थजिलो छ द ओन्ली चाइल्ड नेभर हैज एनी रिजन टु चेन्ज हिज पर्सेप्सन पर्सेप्सन को आन्सर भन बा प्रेरणा ठीक छ मुकेश ठीक छ सब ठीक छ 1 को 2 को आन्सर भनि बक्से बा 2 को आन्सर भनि बक्से छोरा छोरी 2 को व्हाट इज द सिनोनिम अफ पर्सेप्सन ल बा सी भन्यो मिल्यो प्रेरणा मिलेको 2 को पनि सी मिल्यो अनि मिल्यो बा 2 को नि सी अनि उक्ने सप्रेस व्हेन अ सिब्लिङ अराइव्स द फर्स्ट चाइल्ड ट्राइज टु सप्रेस अनि 3 को नि बाबु 3 को पनि सी हो र ए हो रहेछ 3 को नि सी मिल्यो छिटो गर ल छिटो ल देन बेनिफिट इट्स 4 को थाहा रहेछ एक्जाममा आएको क्वेशन थियो छिटो 4 को आन्सर 4 को प्रेरणा बेनिफिट आगरजी क्वेशन नंबर 4 को बेनिफिट को बी बाई को मिली को पांडे जी थैंक यू मुकेश जी थिंक बेनिफिट एंड रिसीव एन एडवांटेज एकदम मिली रहा था देन क्वेश्चन नंबर 5 टू लॉन्ग फॉर माय फादर्स लॉस समटाइम्स दिमाग लगा इज आल्सो इम्पोर्टेंट मैले भनिहाले छोरा छोरी context determines the meaning of the word so especially in our English contextuality is so much important contextuality त्यो म भोलि अथवा पर्सि इडियम फ्रेज पढाउँदा भन्छु हाउ टु कल्टिभेट कन्टेक्स्ट ल पुरै सेन्टेन्स पढि बक्छु गाइस क्वेशन नम्बर 5 देन ओन्ली इट विल बी इजी है ए जस्ट माइनले भनेको ए हैन ठीक छ एउटा ठीक छ जस्ट माइन दैट इज सेकेन्ड अप्सन इज करेक्ट है जस्ट माइन त्यो सेकेन्ड अप्सन सेकेन्ड आन्सर फर्स्ट आन्सर खोज त छोरी फर्स्ट आन्सर खोज त बेटा सेकेन्डमा चाहिँ जस्ट माइनले लेखेको ठीक छ ए किन भन्दा लङ भनेको पनि डिजायर हो हेर है तिमी तर एउटा शब्द हेर है जस्ट माइन तिमी यसो गेस गर त छोरी जस्ट माइन छोरी के गेस गर हेर है लङ भनेको डिजायर तर यहाँ फादर्स ल छ के जस्ट माइन हेर त छोरी अब तीनटामा कुन अप्सन मिल्ला हो पाण्डे जस्ट माइन कस्तो हेर त यदि if there would not have been a C option then obviously just mine's first answer is correct बहुत तोर्पे टाइपको हुन्छ के सो we need to be well aware about this particular issue too long for my भन्या भए desire strongly to be in the lodge is correct but the very father's lodge is there C correct ल यो 6 को नि भनि बक्से त छोरा छोरी 6 डुलसेट क्याडेन्स यो त आउनु होला तपाईले यसो ट्राई गरेर गेस गरेर त मिल्छ कि म भन्छु नो मोर द टेपिस भनेको घर झुप्रो घर हैन कटेज स्मल कटेज हट एचटी नो मोर द वाइल्ड स्ट्रेस अफ पेरिस नो मोर द फ्रेग्रेन्स बक स्किन नो मोर द डुलसेट क्याडेन्स अफ द स्वीट क्रीम सी को मिलायो त यार मिल्यो त यार मेहताजी जसमा सी नै हो प्लिजेन्ट रिदम हुन्छ नि हुन्छ तिमीलाई थाहा छ ल एउटा म एउटा जिके सोध्छु ल कसलाई थाहा रहेछ क्लासको once upon a time a song from Hungary was banned
because more than 1,000 youths like you committed suicide just hearing that song. हल्यान्ड त्यो हंगरीको एउटा इंग्लिश गाना छ, त्यो गाना सुनेर तिमीहरु जस्तो 1000 जना केटाकेटी मरे। त्यो गाना थाहा छ कसैलाई? साच्चै भन्दैछु, युरोपमा ब्यान भएको गाना कसलाई थाहा छ ल भन त? त्यो मुभी पनि छ, त्यो नेपालमा पनि त मरे। हो हो समीर, ग्लुमी सन्डे हो, मुभी पनि छ ग्लुमी सन्डे। अचम्म त के थाहा छ समीर, यो गाना गाउने मान्छे आफै पनि यो गाना सुनेर मर्यो। सुसाइड पनि आसानसँग के, जस्तो समीर भाइको कुनैसँग लभ परेको छ भने ट्रेजेडी भयो, हात काट्ने के, हात काट्ने, सुत्ने, ओभर ब्लिडिङ भएर मर्ने। ग्लुमी सन्डे मुभी दामी छ ल, त्यस प्लेजेन्ट रिदम। ओम माने पद्मे ओम। देन फादर पाउल वाज रिडिङ इभिनिङ्स प्रेयर्स। अब यो भएको परिहाल्यो, यो त सजिलो छ। बेनेडिक्सन, क्वेशन नम्बर 7, बेनेडिक्सन व्हिच माइट बी द प्रोबेबल आन्सर अफ द बेनेडिक्सन? सी अ ब्लेसिङ। बेनेडिक्सन भनेको ब्लेसिङ। थ्यांक यू जेसमाइन, थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू। देन नेक्स्ट remonstrating, question number 8. Why you can't marry this girl? No, 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 no. Sit. What does remonstrating? Which one? Just Sahaji? Just mine? B लेखा तेर सागर भाइले। मिल्यो, B नै हो। डेमोन्स्ट्रेसन अनि प्रोटेस्टिङ उ पनि हुन्छ है सागर। प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेसन छैन, रेमोन्स्ट्रेटिङ, प्रोटेस्टिङ, डेमोन्स्ट्रेटिङ, एक्जिबिटिङ मिल्यो बाबु सागर, थ्यांक यू सो मच। देन क्वेशन नम्बर 9. Cold comfort to the critics. Which would be probable? Just mine, Sagar, Laba, Soro, Mukesh, Pandeji, Sahaji. Okay, question number 9. Read entire sentence, it will be easy for us. Remember my special request in examination, go through the entire portion of the text. Pura sentence, unless and until you will not complete the sentence twice, do not get confident. C ko pathaye Sagar le, thik cha, C नै हो. Is unwelcome news to the critics. मिल्यो बाबु। त्यसपछि फिबल, यो त थाहा छ, क्लास 11 मै पढेको यो फिबल। लिटिल मारिया डेल कार्मेन वाज डटर अफ रोजा एन्ड रोबर्टो सोटो, रोजा सोटो एन्ड रोबर्टो सोटो भनेर क्लास 11 मा पढेको ल। क्वेशन नम्बर 10 आन्सर। फिबल मीन्स वीक, क्रेजी, इमोशनल, व्हिच वान? छिटो। फिबल, छिटो जस्ट माइन, ए वीक मिल्यो, फिबल भनेको कमजोर। थ्यांक यू सागर, थ्यांक यू मुकेश, थ्यांक यू सो मच। देन लेट मे जस्ट, इट्स अ फ्रेन्च वर्ड हो, अहिले बल्ल आएको छ इंग्लिशमा। यो चाहिँ ट्राई गर्दा छोरो। द भेरी फ्रेज लेट मे जस्ट मीन्स, गेस गर न बा सागर जी, मुकेश जी, जसमाइन जी, पाण्डे जी, जस्ट गेस इट। क्वेशन नम्बर 11 गेस गर त। लेट म जस्ट, एंग्री बर्ड, केयरफुल चॉइस अफ एक्ज्याक्टली द राइट वर्ड। ए ल गर न, समीर, सागर, सबैले ए गर्यो। यो बाबु लेट म जस्ट भनेको यसको आन्सर चाहिँ बी। केयरफुल चॉइस अफ एक्ज्याक्टली द राइट वर्ड और फ्रेज इन अ राइट प्लेस। बी को बाबु, बी को छोरो सागर चाहिँ बी है, बी। लेट म जस्ट मीन्स फ्रेज but it is used in English nowadays. Let me just means careful choice of exactly the right word in a right place, right phrase. ठाउँमा के। And now I am a teacher, I am teaching. मैले जे पाती बोल्यो भने के हुन्छ? That is not let me just. खुस्क्यो डिसी खुस्क्यो भन्छौ तिमीहरु। That is not let me just. ल यो बी को म एउटा बोल्छु यार गाइस, बुझिराछौ कि छैनौ? बुझिराछौ? म एक्लै बोलिराछु यार, बुझिराछौ बा? कसैले टुच्च हान त मेसेज। Do you have any confusion? Obviously you may ask me question. Okay, यो नगरम, यो अहिले पछि गर्छु, यो पछि गर्छम, यता जाम ल। नाउ ल गाइस यो गरम ल बा। थ्यांक यू सागर। ल यो ल छोराछोरी यो हेरिस त। My favorite years were spent largely cut off from the realities of the 20th century. This reflects the, ल यसो गर न, I will give you the clue. If you find the meaning of isolated, then it's B को भने, पक्कै जसमा बी को आइसोलेटेड भनेको के हो त छोरी भनेको? जानेको नै ढाउ छैन, एकान्तमा। आइसोलेसन भनेको एक्लो। जस्मिन, बुझ्यो जस्मिन, am I right regarding pronunciation your name? जस्मिन or जस्माइन? कस्तो राम्रो नाम रहेछ यार। Jasmine sir. जस्मिन, बाफ रे बाफ, क्या मिठो नाम छ। जस्मिन, where are you from? Nepalganj. Oh my god, Nepalganj. I studied undergraduate at Nepalganj Mahindra Multiple College. जस्मिन अहिले पनि नेपाल गने रिक्सामा बसेर पान खाएर हिँड्छु म। मेरो ससुराली पनि नेपालगञ्ज हो के जस्मिन? तिमी नेपालगञ्ज रहेछ, म नेपालगञ्ज ससुराली हो। घर चाहिँ मेरो टिकापुर कैलाली। बी तोयानाथले बी गरे। यस हेराइ जस्मिन आइसोलेटेड भनेको एकान्त। अनि बी मा अनि पक तोया पक आइसोलेटेड भनेको एक्लो। पक्कै सन्जिना, आइसोलेटेड भनेको हेर बा, यसको दुईटा आन्सर छ के।
जस्तै सञ्जिनाले तोयनाथले भनेको बी को ठीक छ, कट अफ फ्रम ठीक छ, तर हेरिबक्स त आइसोलेटेड भनेको एक्लो। अब कुनको एक्लोमा पिसफुल स्टेट भनेको जस्तै सी। हेरै छोरो सबै तोया ध्यान देऊ, तिम्रो बी पनि ठीक छ नपट्टि भएन, तिमीले चाहिँ गेस गर्यो पिसफुल भनेको त एकान्त आइसोलेटेड भनेको होला, तर त्यो भन्दा नजिक चाहिँ ह्याभिङ लिटिल कन्ट्याक्ट विथ अदर्स भनेको एक्लो बस्नु, त्यसैले सी। मैले तोया ओझाजीलाई सोधेँ, ओझाजी सी को आन्सर बुझ्यो बाबु? कन्फिडेन्ट छ नि तोयानाथ? बुझ्यो बाबु? आइसोलेटेड भएको कारणले गर्दा एक्लो, कट अफ फ्रम भनेको आउट अफ टच विथ हैन। यो बी को पनि मिल्यो, कट अफ फ्रम भनेको अनकन्सर्न मिल्यो, तर यता इनपिसफुल मिलेन बाबु। ल यो 13 को चाहिँ थाहा छ तिमीलाई? ल 13 को छिटो भन त। 13 को चाहिँ थाहा छ, फन्डामेन्टल भनेको यो पढिरहेको तिमीहरूले। ल ल ल बा 13 फन्डामेन्टल एस्पिरेसन। 13 आन्सर, टेल मी, गिभ मी द आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 13। ल गाइस छिटो 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 बा छिटो छिटो। मुकेशले सी 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 पठाएको, मुकेश सी सी मिल्यो। यो प्रेरणा फन्डामेन्टल एस्पिरेसन भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रङ डिजायर, फर्स्टमा बेसिक फ्रिडम, सेकेन्डमा सी को आन्सर मिल्यो। अब अर्को पनि गरिबक्सी बा यो क्वेशन नम्बर के रे बाउन्ड्रिज। क्वेशन नम्बर 14 को देऊ त, यो त थाहा छ। 14 को आन्सर देऊ त, 14 को छिटो 14 को ए मिलिहाल्यो। बाउन्ड्रिज भनेको लिमिटेशन्स, लिमिट मिल्यो 14 मिल्यो। अब यता जाम। ल स्ट्राइभिङ गाइस, व्हाट इज एभ्रीवेयर people are striving to improve their lives. Striving, सी को trying hard, मिल्यो। थ्याङ्क यू सो मच। स्ट्राइभिङ मीन्स ट्राइङ हार्ड नै हो। थ्याङ्क यू सो मच। देवेन्द्र मिज्यू पनि रहेछन्, देवेन्द्र पराजुली मिज्यू, ठीक छ। देवेन्द्र पराजुली, वेयर आर यु फ्रम बाबु? I am from Kपिलवस्तु। कपिलवस्तु बाटैमा पर्यो घर, हामी कपिलवस्तु हुँदै जान्छौँ। ल क्वेशन नम्बर 16, प्लेग्ड विथ। क्वेशन नम्बर 16, इफ वी कम्पेयर द रिच विथ पुअर, it often seems that those with nothing are in fact the last plagued with. ल प्रेरणा पढाउ त, सरी प्लेग्ड विथ। देवेन्द्र बा पढाउ, प्लेग्ड विथ। बी समीरले पठाए, मिलिहाल्यो, बी नै हो। प्लेग भनेको समस्या, ट्रबल भनेको समस्या। यसरी एउटा वर्ड म्याच अ वर्ड सबै मिल्न पर्दैन के, म्यारेज इज अ कम्प्रोमाइज भने जस्तो। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा टुच्च मिले पुग्छ कि, एउटा जोडी मिले पुग्छ है। प्लेग्ड विथ मिल्यो। अनि 17 कट अप विथ। ल अनि people in the west are so caught up with the idea of acquiring things that they make no room for anything else in their lives. B involved in मिल्यो सकिगो। थ्याङ्क यू सो मच। अब यसको क्वेशन नम्बर 18 टर्मेन्टेड, यो थाहा छ होला, टर्मेन्टेड। ल प्रेरणा, देवेन्द्र जी क्वेशन नम्बर 18 प्रेरणा पढाउ त, सरी टर्मेन्टेड, व्हाट माइट बी द सिनोनिम अफ टर्मेन्टेड? समीरले ए पठाए, अरु पठाउ। टर्मेन्टेड भनेको पीडा, तनाव जुला, एकदम पीडा भनेपछि ए नै हो, सफरिङ। टर्मेन्टेड, सफरिङ, पेन, मोएन, ग्रिफ भइहाल्यो। ल देन नेक्स्ट। ल बाबु क्वेशन नम्बर 19 पनि पत्ता लगाउ त। ल जसमाइन, सागर, प्रेरणा, ल मिज्यू, मुकेश। 19 म एउटा भन्छु। ल म एउटा भन्छु, पर्व्यासिभ भनेको यत्र तत्र सर्वत्र। ल क्लु दिएँ मैले, पर्व्यासिभ मिन्स यत्र तत्र। जसमिनले आन्सर दिइहाल्यो, त्यही नै हो बाबु। एकछिन म्युट गर है तिमीहरू। सागर ठिक छ, मिज्यू ठिक छ। पर्व्यासिभ भनेको एभ्रिवेयर, सी यत्र तत्र सर्वत्र पर्व्यासिभ भयो, मिल्यो। 19 पनि मिल्यो, मुकेशजी मिल्यो। देन अटोनोमस। ल भन क्वेशन नम्बर 20, अटोनोमस। मुकेशले पठाए, अरु पनि पठाउ त। मुकेशजीले ठिक गर्नुभयो। अटोनोमस ठिक छ, इन्डिपेन्डेन्स। अटोनोमी भनेको इन्डिपेन्डेन्स, ठिक छ। एलिनेसन, क्वेशन नम्बर 21, एलिनेसन। सागर एलिनेसन, जस्मिन एलिनेसन।
एलिनेसन भनेको त्यही जाने कुनै ठाउँ छैन तिमी जाऊ या नजाऊ मिल्यो मिल्यो फिलिङ अफ सेपरेसन फ्रम द ग्रुप त्यही नै हो एक्लो एक्लो थ्याङ्क यू सो मच देन वी हेभ कम्पेल्ड यो पनि ठोक्दियो स्टक्ड अप अन ल we have completed filing our vehicles use 32 gallon tank where have stocked up on parents ल पढाइसु बा आन्सर पढाइसु बा पढाइसु बस मिल्यो सबैको मिल्यो थ्याङ्क यू सो मच मिल्यो अब यसको चाहिँ मिलाउनु पर्यो 23 को गेस आउनु भयो हानिस्यो त इङफल 23 को पनि भनिस्यो त बेटा ल मुकेश सागरजी 23 व्हाट इज द प्रोबेबल मिनिङ अफ 23 मुकेश 23 को बेटा ए सागर सी जसमाइन ए तोया ए इङफल भनेको के घेर्नु नेपालीमा घेर्नु अब गेस गर त देवेन्द्रले पठायो बी सराउन्ड ल म एउटा उ गर्छु ल एउटा वर्ड दिन्छु त्यसको आन्सर देऊ त मलाई भिसिनिटी व्हाट इज द सिनोनिम अफ भिसिनिटी VICINITY ल क्यान यु टेल मी द VICINITY भिसिनिटी ए उसमा एभ्रीवेयर गर्नु पर्ने उसमा गएछ भिसिनिटी भिसिनिटी ल भिसिनिटीलाई गर त बा VICINITY भिसिनिटीलाई ओके टेल मी द सिनोनिम अफ भिसिनिटी ल गाइस ल बा व्हाट इज द भिसिनिटी एउटा मिल्यो जसमा नेबरहुड अर्को पनि जाने जसमा अर्को पनि पढाउ त भिसिनिटी एउटा नेबरहुड अर्को यो सेकेन्ड आन्सर हो जसमेन दिस इज नेबरहुड इज एरिया ARA एरिया अनि सराउन्डिङ भिसिनिटी नेबरहुड मिल्यो थ्याङ्क यू इङफल अनि यो त थाहा छ होला इन हिज नर्भसनेस हिज जॉ इज क्लेन्स्ड एन्ड हिज ह्यान्ड्स आर टाइट ल क्लेन्स्ड भनेको ल भन गाइज सी मिलिगयो जसमेन मिलिहाल्यो दाँत त्यस्तो के बङ्गारा गर्ने के क्लोज टाइटली मिल्यो जसमाइन यो सुन हेर मात्रै यो 25 त यु प्रोबेबली यु नो भेरी वेल इफ यु हेभ गन थ्रु द म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम यो पढेको तिमीले 25 को त म भन्दिन आई सी माइनी सिमिल्यारिटिज बिट्विन दिस माइक्रोस्कोपिक एन्ड म्याक्रो ल भाउ समीरले ए पठाए माइक्रो स्मल म्याक्रो लार्जर हो दिमाग लाउनै पर्दैन हैन माइक्रो भनेको स्मल म्याक्रो भनेको लार्जर मिलिहाल्यो ए थ्याङ्क यू सो मच प्रेरणा मिल्यो देन बियर टु बन्ट यसको ठोक्देऊ भोपाल चेरोबिल द मार्शल आइल्यान्ड स्टामिनास अगेन लेस डेभलप प्लेस बियर द बन्ट अफ टेक्नोलोजी बियर द बन्ट ल पढाउ छोरो प्रेरणा बी समीर बी अरु पठाऊ समीरले बी पठाए बियर द बन्ट अफ हो नै ब्याड इफेक्ट नै हो नै मिल्यो बा बी अब 27 को कटिङ कर्नर्स अन सेफ्टी यसको पढावा समीर जसमाइन सागर क्वेशन नम्बर 27 जसमाइन छोरी कटिङ कर्नर्स अन सेफ्टी सागर सी म हेर्छु मैले नि हेरेको छैन ट्राइङ टु सेभ मनी बाई इग्नोरिङ सेफ्टी पोस्टिङ रुल्स अफ सेफ्टी फलोइङ सेफ्टी रुल्स टु क्लोजली where its owners cutting corners and safety in order to keep up ठीक छ सी को मिल्यो अब 28 को पनि गरिदिन्छ त 28 चाहिँ अघि कुरा गर्यौं हामीले है तिमीले गर्यौं हामीले 28 को के भने हामीले अघि न तिमीले जस पनि आन्सर गरे जस्तो लाग्छ प्रिभिलेज को अपोजिट अन्डर प्रिभिलेज्ड मैले मार्जिनलाइज भनेको थिएँ ल 28 को आन्सर दिसो त छोराछोरी अन्डर प्रिभिलेज पिपल भनेको मार्जिनलाइज्ड मेहताले सी पठाए पिपल हु आर नट पेड मिनिमम वेज मेहनत पकाई सी देवेन्द्रले सी पिपल विथ द लोअर स्ट्यान्डर्ड सी को मिल्यो सी को बेटा सी नै हो पिपल विथ द लोअर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ अर फ्युअर राइट्स अन्डर प्रिभिलेज पिपल सी को जसमाइनले अस्ति लोअर यो जसमाइनले अघि नै पठाएको यही हो मैले मार्जिनलाइज भनेको थिएँ तिमीले लोअर स्ट्याटस भनेको थियौ यही हो सी को अन्डर प्रिभिलेज पिपल भनेको अपोजिट चाहिँ प्रिभिलेज पिपल एन्ड अन्डर प्रिभिलेज्ड people with a lower standard मिल्यो बेटा गुड देन
Ignite. Ignite. यो त थाहा छ होला गाइजलाई. You know very well probably ignite. Who knows where the underground tanks of petroleum are? Ignite. IGNIT. Just mine. Devendra. La. Ignite. ए दिल जले भन्छ नि जसमान. ए दिल जले. Teachers should ignite inside the students भन्छ के. विद्यार्थीको दिलमा आगो लाउनु पर्छ रे के टिचरले. आगो लाग्यो दिलैमा दमकल बोलाइदियो भने जस्तै. मिल्यो. थ्यांक यू सो मच. ए स्टार्ट टु बर्न. इग्नाइट भनेको बर्न. Atrocities. 30 atrocities. 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 30 को त दुईटा पो रहेछ. Bear mute testimonials too. दुईटै हेर्नु पर्यो है समीर. Atrocities plus bear mute testimonials too. अब MUT mute लाई हेर जस्मिन. MUT mute लाई हेर. सरी mute भन्ने वर्डलाई हेर्यो भने it will be easy for us. MUT mute. हो मोबाइल एक्सक्युज मी. हत्तरी फिजिकल क्लास भएको बेला कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो तिमीहरूलाई नि. मैले खोकेको तर मैले इन्जेक्सन हानिसकेँ दुईटा ड्याङ. सी थ्यांक यू गाइस. वेल थिंक गुड. म्युट यस्तो बाटो हुनुपर्छ. एट्रोसिटीज त मिल्यो. म्युट भन्ने वर्ड हेर त बात. सी स्मल क्लू. त्यही भएर म जहिले नि भन्छु एन एप्पल डजन्ट फल फार फ्रम द ट्री. समवेयर एल्स द क्लूज आर गिभन. सिम्पल हो के बा. अनि इङ्ग्लिसमा एउटा कुरा सोध्छु पक्कै यो सकेपछि. समटाइम्स इङ्ग्लिस विल हेल्प अस टु जीके. जीके इज अल्सो सीको मिल्यो. त्यसपछि 30 डिस्पोज अफ. 31 सरी 31. ल तोयाजी, प्रेरणा, जसमाइन, सागर, मुकेश, ल छोराछोरी, देवेन्द्र मिज्यू. 31. ए सागरले दिइहाले. भइगयो. मेहताजीले पनि दिए. ठिक छ. मिल्यो. ल भयो. अब 32 छोराछोरी. 32 गाइज. 32 है. 32 मा के छ? कम्पोनेन्ट अफ आवर सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट. 32 component of our survival instinct. सागर जी यसको त हैन तल छ कि छैन. एन ए बी ए हैन यति नै रहेछ. सी ए पठाए म हेर्छु ल. म पनि हेर्नु पर्छ एकछिन. component of our survival instinct, part of our will to live, part of the अब ए नै हो. मिल्यो. थ्यांक यू. बस. Okay, these are some of the questions frequently asked our exam. यो अहिले म पछि गर्छु. यो धेरै छ गर्नुपर्ने. धेरै छ. नो निड टु वरी. है बा. ओरे अब म अलिकति बोल्छु. यो बोलिहाले. यो भइहाल्यो. यो पनि गरिहालौँ न. यो पनि गरिहालौँ. इट विल बी. त्यसपछि उता हेर त हाउस. यो कुरा गर्छु अनि देन ओन्ली विल मर्क्युरियल. इफ यु आर फ्यान अफ cricket, Pakistani cricket, normally Pakistani cricket is known as mercurial team. So guys, tell me what does mercurial signifies regarding synonym. Mercurial. Bhana beta. Jasmine is not mercurial. Devendra Parajul is not mercurial. Pirana is not mercurial. But Pakistani cricket team is mercurial. La chhoro mercurial bhaneko के? Guess गर त. अनएक्सपेक्टेड, अनरिलायबल, चेन्जेबल. जसको भरै छैन. भरै नभएको के लास्ट भर नभएकोलाई मर्क्युरियल. थ्यांक यू सो मच. अनएक्सपेक्टेड, अनस्टेबल. थ्यांक यू सो मच. स्केपगोट. बलिका बकरा भन्छ. Those people who are weak, marginalized are the scapegoat of our society. Rulers are like a tiger. Scapegoat भनेको weak people. बलिका बकरा भन्छ नि. Marginalized people, subaltern people are normally scapegoat. कमजोर, weak people. Resign. ल resign को चाहिँ लेखा के समीर, सागर, ल बाछिर resign. Resign means छिटो.
नेपालीमा भन्छु तिमीहरु इंग्लिशमा लेख resign rule. You know, European resign rule does have two meaning. You are right. Before 1947 there was a dynasty, resign dynasty rule milio. You know, Sagar, before 1947 India was ruled by the Britishers. They came to India for business, but there was a very word point by Britishers, Bapu. In India, the very word Bapu means those Indians who were quite champion in English, they were coined as a Bapu. So Indians are busy to memorize grammatical rules and regulations. I already told you every 10 years, grammatical rules are changed because they are conventional, they are traditional, they are constructed, meant to be broken. And Indians were busy to memorize grammatical rules and regulations, and Britishers rule in India till 1947. Bande Mataram, Maki Azadi, Mangal Pandey, Bhagat Singh. यो rule को चाहिँ double meaning हुन्छ grammatical rule subject verb object rule ठीक छ resign भनेको rule deja vu सक्छ भने मुभी पनि हेर्नु दामी छ deja vu मुभी ल भन बेटा ल जसमाइन सागर deja vu को सिनोनिम deja vu daydream fancy daydream imagination मिल्यो अब मिल्यो सागर भाइले भनिहाल्यो म त्यो धेरै जान्न डेस्पासिटो सायद a couple of years ago highly viewed song was Despacito. ल सागर डेस्पासिटो को सिनोनिम लेख जसमाइन सिनोनिम लेख डेस्पासिटो हुन्छ डेस्पासिटो हुन्छ नि व्हाट डज डेस्पासिटो सागर ओभररेटेड सङ एउटा त्यो पनि हो त्यो सेकेन्ड आन्सर सागर व्हाट इज द लेक्सिकल आइटम we are here talking about lexical item है समीर obviously एउटा तिमीले भनेको ठीक हो मैले त के बुझिन तै पनि तीन चोटी हेरे 3 वटा भ्यूज त मैले बढाइदिए के किन होला भनेर हेर समीर डेस्पासिटो भनेको do not run दौड्ना मत do not stop रुकना मत keep on moving slowly and slowly keep on moving बस चलते रहना slowly जस्ट माइन्डले पठाए डेस्पासिटो भनेको स्लोली इन्सेप्सन ल है समीर तिमी मुभी हेर्छौ भने मलाई तिमीलाई तीनवटा मुभी दिन्छु त्यो मुभी हेर्यो भने एउटा हेर्ने मुभी इंग्लिश भोक्याबुलरी पनि इम्प्रुभ हुन्छ लगभग जिन्दगीमा एउटा इन्सेप्सन एउटा द प्रेस्टिज भन्ने मुभी हेर्यो भने यु क्यान चेन्ज योर लाइफ इफ इन्सेप्सन बिगिनिङ समीरले भनिहाल्यो यो लियोन समीर तिमीले हेरेका छौ कसले हेरेका छौ यो क्लासमा लियोनार्डोको इन्सेप्सन मुभी कसले हेरेका छौ समीर आन्सर इज करेक्ट इन्सेप्सन भनेको सुरुवात बिगिनिङ अनि इस्टाब्लिशमेन्ट हो हेरेछौ अनि समीर द प्रेस्टिज भन्ने हेरेका छौ द प्रेस्टिज अनि उ आको छ रे के नयाँ आको छ मैले हिजो डाउनलोड गरेको छु आज यो 30 को दिन हेर्ने वाला छु नयाँ सिरिज के सिरिज द चेयर खतरा छ रे द चेयर ल सहेरको रहेछ हेर्दो रहेछ मुभी अब इन्सेप्सन बिगिनिङ मिलोस् बाबु अब हेजेमनीको चाहिँ अलिकति बोल्न पर्छ पहिला हाउस गर्छु है बा हाउस होम रेजिडेन्स म्यान्सन क्यासल भिल्ला Leadership होला हेजेमनी बाफरे बाप तिमीले भन्यौ यसो के छोरी लिडरशिप इज अल्सो करेक्ट तल चाहिँ बाटो जान्छु ल पहिला हेजेमनी लास्टमा जान्छु अनि प्र्याग्म्याटिक्स दुईटा चाहिँ म गरिहाल्छु ल एउटा सेमियोटिक SEMIOTICS सेमियोटिक्स र प्र्याग्म्याटिक्स दुईटा काम सँगै गरिहाल्छु डु नट गेट कन्फ्युज प्र्याग्म्याटिक्स भनेको भन्छु ल अनि कसैलाई मुकेश भिडियो देखाउन मिल्छ बाबु इज देयर एनीवन हु क्यान शो हिम द भिडियो कसैलाई भिडियो देखाउन मिल्छ छोरो कसैले एउटा देखाइदियो त सजिलो हुन्थ्यो मलाई मुकेश भाइ जसमाइन छोरी देवेन्द्र मिज्यू कसैलाई मिल्छ बेटा ल कोले देखा बेटा आई विल बी ह्याप्पी ठीक छ नभए जसमाइन भिडियो देखाउन मिल्छ छोरी मेहताजी दामी छ त भिडियो फोटो त मेहताजीको ल ठीक छ कसैले भिडियो देखायो एउटा सजिलो हुन्थ्यो भनेको नदेखाए पनि हुन्छ बट वुड बी इजी फर मी टु इन्टरनलाइज हैन यस्तो भनेको के मैले भनेको के भनेको भन्दा जसमाइन छोरी गुड मर्निङ मेहताजी देवेन्द्र पराज मिज्यू भिडियो देखाउन मिल्दैन है बा सिम्पल यता आएर मैले के को लागि भन्ने होला थिएँ ए मुकेशलाई देखिन त यार मैले यो मेरो के भएर हो मुकेश भाइ गुड मर्निङ हजुर सर ल पक्का एकछिन यो पछि म शेयर पछि गर्छु ल एकछिन पक्का त्यो एकछिन मुकेशबाटै गर्छु ल यो शेयर पछि गर्छु यसलाई प्र्याग्म्याटिक्स सजिलोसँग बुझ्नलाई कि बाबु
देखिएन सर पख एकैछिन है ल पख ल ल मुकेश देखेँ ल मुकेशलाई देखेँ मुकेश ल थ्याङ्क यू सो मच बाबु मैले सेयर गर्छु ल मुकेश मैले जस्तो यस्तो गर त मुकेश यस्तो गर त मोबाइल हातमै समातेको ए ल यस्तो गर यस्तो अनि मुकेश यसको अर्थ थाहा छ तिमीलाई यसको अर्थ थाहा छ ल कसले भन्छ व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस साइन यसको साइन कसलाई थाहा छ सर भिक्ट्री victory always दुईटा always be victorious sign up be always be peaceful शान्त ल मुकेश भाइ थ्यांक यू सो मच अब म पढाइहाल्छु ल अब मलाई सजिलो हुन्छ भाइ थ्यांक ओहो होस् डिसेबल भएछ स्क्रिन शेयर भनेको म्याम मलाई कोर्स बनाइसे त शर्मिला म्याम मलाई कोर्स बनाइसे ल है म्याम मलाई कोर्स बनाइसे ल भइहाल्छ शर्मिला म्याम ट्याक्क भएछ ठिकै छ अनि ल म अब भन्छु ल म यो पुरा गर्दै जान्छु यो प्र्याग्मेटिक्स भनेको म भन्दै जान्छु सुन combination of theory just Mukesh I asked Mukesh to perform he performed I asked him this is theory Mukesh performed practically so this is pragmatics combination of theory into practice is pragmatics and अर्को पनि छ speaks at theory right त्यो भनेको के त बाबु छोरा छोरी speaks at theory भनेको simply speaks at theory भनेको बेटा saying is doing हेर म गर्दै जान्छु अनि म अलिकति पक्का बाबु मैले हाम्रो म होस्टबाट आउट भएछु म कोस्ट म्यामलाई शर्मिला म्यामलाई म कोस्ट बनाउन भन्छु एकैछिन है अनि भइहाल्छ एकैछिन शर्मिला म्याम सुन्नु भएको छ म्याम बिजी हुनुहुन्छ ल पक्का एकैछिन है बाबु एकैछिन हो रे नाउ दुईटा काम गर्दैछ अनि सेमियोटिकको पनि कुरा गर्दै जान्छु प्र्याग्मेटिक्स भनेको हेर त बाबु के भने मैले भन्दा सिम्पली combination of theory into practical or pragmatics Mukesh bhai did his best pragmatics number 1 एकैछिन है बाबु एकैछिन just wait है बाबु ट्र्याक म ऊ भएछु के sorry for the disturbance so I was talking about some of these tools such as what I was telling over here pragmatics combination of theory into practical world pragmatics and then remember speech at theory भन्छ म मेसेज गर्छु नि त यसबाट थाहा भइहाल्छ speech at theory है बा SPEECH speech ACT act theory ठिकै छ केही फरक पर्दैन थियरी ल हेर सरासरी speech at theory यो भनेको के saying is doing I asked Mukesh to do something he performed that is pragmatics त्यो भन्दा अलि हाई के speech at theory भनेको saying is doing अब सेमियोटिक SEMIOTIC सेमियोटिक्स पनि भनिहाल्छु है बाबु मैले च्याट गरेको छु सबै छोराछोरीलाई ए पक्का सेमियोटिक्स भनेको मलाई गएछ म पहिला सेमियोटिक्स पक्का ए भएन SEMIOTIC सेमियोटिक्स पक्का बाबु एभ्रीवन सेमियोटिक्स एभ्रीवन गर्छु ल हेर सेमियोटिक्स ल हेर बाबु भनेको तीनटा कुरा व्हाट इज सेमियोटिक्स यो आन्सर त म सजिलोसँग भनिहाल्छु आई विल गिभ इजी आन्सर्स रिगार्डिङ सेमियोटिक्स बुझ्नु पर्यो आई विल गिभ यु एक्जाम्पल दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु एउटा वान व्हाट इज सेमियोटिक्स प्र्याग्मेटिक्स नेपालीमा व्यावहारिक बट इंग्लिश कम्बिनेसन अफ थियरी प्लस प्र्याक्टिस इज प्र्याग्मेटिक्स स्पीच एट थियरी सेइङ इज डुइङ अब सेमियोटिक्स यसको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ल तिमीहरूलाई देन इज इजी फर अस अनि बाँकी भोलि ठिकै छ आज सेयर नभए पनि भोलि टक्क एउटा ग्रामेटिकल पर्सन पढाउला इडियम फ्रेजहरु सिम्पली सेमियोटिकमा एक्जाम्पल दिन्छु सायद यो मुकेशको पनि हाम्रो यो रामसागरको पनि भएको होला केटाहरु स्पेशली आइ एम टकिङ सागर तोया यो केटाहरुको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हाम्रो नवीन भाइ समीर भाइ मोहन जी हैन यो साच्चै घटना सुन few years ago at my figure in Kathmandu there was maximum accident especially boys does have a kind of accident oh my god especially two wheelers swear this is damn real at my figure obviously especially for traffic police it was a matter of severe headache because there was maximum
बाइक और स्कुटी एक्सिडेन्ट स्पेशली बोइज म पनि भनौँ न बुढो एक्सिडेन्ट भयो बाप रे बाप months and months अचम्म छ there was slight turning obviously there was a kind of there were maximum accidents over their particular Maitigar then traffic police formed the commission भनेको आयो from the commission for a year there were panel members they have conducted a research regarding the severe accident at Maitigar Kathmandu अब हेर यो कतिलाई थाहा छ यो क्लासको भाइ बहिनीलाई युटीएल मोबाइल कसैलाई थाहा छ बाबु छोराछोरी डु यु हेभ एनी आइडिया युटीएल एक्चुअली थियो नि नेपालमा युटीएल मोबाइल खुब चलेको थियो नि याद गरे हौ अहिलेको कसैलाई थाहा छ हैन हो मुकेलाई थाहा रहेछ अब बाबु त्यो युटीएल त्यहाँ के थियो भन्छ भने स्वेयर हेर है स्वेयर के थियो भन्दा त्यो ठ्याक्क त्यो बानेश्वरबाट जाँदा माइतीघर युटीएलको एकदम ठुलो विज्ञापन थियो एडभर्टाइजमेन्ट त्यो एडभर्टाइजमेन्ट कसको भन्दा हाम्रो रेखा दिजुको रेखा थापाको सर्ट क्लच ट्रान्सपेरेन्ट क्लच अनि त्यो मैले पनि गएँ हेरेँ त्यो पत्रिकामा आएपछि यस्तो गरेको छ रेखा थापाले पुरा थाई देखाएको छ पुरा हिमाल जस्तो हैन अनि कुनामा सानो युटीएल छ भनेको देयर वाज ग्ल्यामरस पिक्चर अफ रेखा थापा दो दैट वाज द एडभर्टाइजमेन्ट अफ युटीएल मोबाइल अब हाम्रो मुकेश जस्तो हाम्रो सागर जस्तो हाम्रो तोया जस्तो हाम्रो मेहताजी जस्तोहरू के गरेछन् त बाइक चलाएपछि टक्क देख तु गर्छ नि किकमा हाँस्छ नि उले हाम्रो त्यो किकमा के रे त्यो मेरो नवाजुद्दिन सिद्दिकी गरे जस्तै अनि तिम्रो हैन अब हाम्रो राम सागरहरू यसो हेरेको त हाम्रो ओ माय गॉड ग्ल्यामरस स्पेक्टाकुलर सेन्सुअल म्याग्निफिसेन्ट ओ माय गॉड एमोरस पोज अफ रेखा थापा and just guys handsome guys like Mukesh Toya and this particular Ramsaran just looking that particular advertisement of Rekha Thapa and forget to turn the handle of the bike and there was accident. Ultimately that poster was removed from that place and obviously the accident rates also decreased. Oh त्यसलाई भन्छ semiotics study of sign study of meaning of advertisement भनेको थुप्रो छ जस्तै मैले भने नि पोइन्टेड मिनिङ हेर न यो कन्भेन्सनल बट सम अफ द मिनिङ्स आर क्वाइट डिफरेन्ट जस्तै मैले मुकेश भने भाइको नाम मुकेश इज अ बोय मुकेशले पनि सोध्नै पर्दैन लुगा खोला त तिमी केटाकेटी भन्नै पर्दैन मुकेश इज अ बोय कन्भेन्सनल नेम हाम्रो रोजी इज अ गर्ल दिस इज कन्भेन्सनल यो हो कन्भेन्सनल लेक्सिकल आइटम इन नेपाली डिक्सनरी बट सम मिनिङ्स आर डिफरेन्ट एकचोटि अमेरिकामा विरोधै भयो त्यो एउटा याद थियो नि त्यो तिमीले देख्यौ एउटा केटा यस्तो छ जे छोयो त्यो जल्ने खरानी हुने यस्तो डेन्जर याड कोले हेरेको छ कि छैन तिमीहरु यस्तो खतरा याड मेरो त मुभी जस्तो म त के मुभी होला भनेर हेरेको त लास्टमा याड निस्क्यो हेर्दा हेर्दा ठुलो हुन्छ तिमीहरु जस्तै अनि केटी माग्न जानु पर्ने हुन्छ त्यो केटाले जे छोयो के मोबाइल छोयो खरानी बुक छोयो खरानी जे छोयो खरानी त्यस्तो हट केटा हुन्छ अब केटा बाउआमा केटाले लिएर जाने केटी टक्क लड्डुहरु लिएर आउँछ केटाको बाउमा टेन्सन भएको केटाले लड्डु छोयो भने खरानी हुन्छ धुलो हुन्छ जल्छ भनेर तर अचम्म भयो के टक्क केटाले छुन्छ बाउमा त हेर्दैन यस्तो गर्छन् लास्टमा टक्क लड्डु त केही पनि हुन्न बाउमा हेरेको रे खासमा इट वाज द एडभर्टाइजमेन्ट एसी को एडभर्टाइजमेन्ट सो द मिनिङ अफ एडभर्टाइजमेन्ट द स्टडी अफ साइन इन रिलेसन विथ एडभर्टाइजमेन्ट इज सेमियोटिक SIGN साइन हेर त छोराछोरी साइन भनेको स्टडी अफ एडभर्टाइजमेन्ट इज सेमियोटिक्स नर्मल स्टडीज प्राग्मेटिक्स कस्तो छ हेर त अब अघि त्यो छोरीले भन्दै थियो हेजेमोनीको के भने थियो बेटा भन त अघि मलाई हेजेमोनी यानो हेजेमोनीको र नार्सिससको दुईटा भनिहाल्छु यो टोल मी सम आन्सर अफ हेजेमोनी व्हाट डज हेजेमोनी सिग्निफाइज भन्दा हेजेमोनी भने के भने थियो एउटा छोरीले त्यो ठीक छ ल म अलिकति भन्छु ल मैले आज च्याट गरेको छु अलिकति नो नीड टु वरी सिम्पली सुन छोराछोरी व्हाट डज हेजेमोनी सिग्निफाइज एभ्री इंग्लिश स्क्रिन छैन छोरी यसो भके सागर यो म होस्टबाट हटेछु के अनि त्यसले गर्दा आज थोरै छ ठीक छ 10-12 मिनेट छ म नयाँ उडो गर्छु भोलि यो भनेको कुरा शेयर गर्छु हुन्छ सागर हुन्छ बेटा सञ्जिना हुन्छ सागर बाबु ठीक छ बेटा अमिशा बुझ्यो नि कुरो शर्माजी ल टेक्निकल प्रब्लम बिचारा हाम्रो म्याम कतै जानुभयो होला म होस्टबाट गएँ ठीक छ इट्स ओके अनि भइराको छ म यो शेयर गर्छु भोलि मैले स्क्रिन शेयर गरेको त आइराछ नि है बेटा अमिशा स्क्रिन शेयर हैन त्यो च्याट गरेको हेजेमोनी ल म हेजेमोनी च्याट गरे एउटा 2-4 वटा वर्ड छ त्यसपछि भोलि म सबै पठाइदिन्छु
यो मैले उ गरेको हेजेमोनी ल छोराछोरी है सुन ल हेजेमोनी नाउ हेजेमोनी मैले अघि नै भने स्वेयर के बा every word does have a story behind it in English this is a beauty every word almost if you trace the history of this particular English ल एउटा क्वेशन दिमाग चाटिहाल्छु यार है चाटिहाल्छु एउटा म बोल्छु एउटा तिमी बोल है old Nepali languages khas bhasha which originates from Jumla Sinja you have gone through the text hurry tube to a bad star I'm English teacher I'm asking you can you tell me the old English is known as when Nepali भने सोल्टिनी को रातो पस्यो you need to tell me what is known old English is known as फेरि सुनि बक्स्यो guys old Nepali is known as khas bhasha originated from Jumla Sinja तमरानी हाम्रा बाहेकको छ र हाम्रानी तमरा बाहेकको छ र है है अनि त्यो घुस लिने र घुस दिने राष्ट्रका ठुला शत्रु हुन् दिस इज खस भाषा ओरिजिनेटेड फ्रम जुम्ला सिंजा यो मैले भने अब मेरो छोराछोरीलाई रिक्वेस्ट आई हेभ अ हम्बल रिक्वेस्ट ओल्ड इंग्लिश ओल्ड नेपाली इज नोन एज खस इंग्लिशमा सोध्छ 2 मार्क्स ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज भनि बक्स्यो छोराछोरी ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज च्याट हानिस्यो चिपर्ला पर्ला सन्जिना जस्मिन अमिरा मिज्यू हरिश नवीन अमिसा मोहन कति राम्रो नाम छ यार देवडी हेरेको छ देव तिमीले देवडी ल एङ्ग्लो बाप रे बाप जस्मिन जी दरु के डान्स के अरे यो हैन बाप रे बाप ए भयो म होस्ट भए ए ल थ्यांक यू बाबु थ्यांक यू ल ए सरी ल भयो सरी ल अलिकति उ भएको थियो ल भयो थ्यांक यू सो मच अनि ल भयो अनि ल भयो ल बा अब मैले गरिहालेँ यो यता गर्छु न्यू शेयर गर्छु यो गर्छु ल अब हेर छोराछोरी अब पहिला जान्छु सेमियोटिक्स भनिहालेँ है आई टोल्ड अबाउट प्र्याग्मेटिक्स सेमियोटिक्स सन्जिना स्क्रिन शेयर भएको छ छोरी भएको छ है ल ह्याम्लेटियन डिलेमा व्हाट डज ह्याम्लेटियन डिलेमा यसको लागि मुभी छ एउटा दामी हेर मैले भन्दैछु त बा एभ्री वर्ड डज ह्याभ स्टोरी इन इंग्लिश एङ्ग्लो सेक्सन हाम्रो जस्मिन सरले भने यस ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज एङ्ग्लो सेक्सन नबिर्सिने यो नबिर्सिने छोराछोरी ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज एङ्ग्लो सेक्सन त्यसपछि अर्को छ बा छोराछोरी देयर इज अनदर वर्ड हैन देयर इज अनदर वर्ड अनि ठीक छ थ्यांक यू म्याम थ्यांक यू अनि ल हेर what I was talking about okay now I told you every word especially in English this is the beauty in English the beauty of English language is every word does have a story. Every word does have a story. That those story will help us to understand the synonymy and antonymy and overall history of that word. Etymology भन्छ जस्तो प्रत्येकको छ के जस्तो ह्याम्लेटियन डिलेमा कताबाट आएको भन्दा शेक्सपियर रोट a novel drama named Hamlet which is adapted in Hindi movie Haidar is adaptation of Hamlet. त्यो ह्याम्लेटमा के हुन्छ बाबु भन्दा म सर्टकट गरिहाल्छु तिम्रो जस्तै केटा हुन्छ ब्याचलर पढ्ने डिग्री पढ्ने अनि मेसेज आउँछ तेरो बाबु मर्यो भनेर अनि टक्क दरबारमा आउँछ आएको त उसको अंकलले दाह संस्कार भएर उसको आमाले ह्याम्लेटको आमालाई बिहे गरेर राजा भइसकेको हुन्छ अनि ह्याम्लेट तिम्रो जस्तो हुन्छ बाल हुन्न होला हैन अनि काजक्रिया गरेपछि राति त बाउको घोस्ट आउँछ ह्याम्लेट्स फादर्स घोस्ट केम एन्ड ही जस्ट टोल्ड ह्याम्लेट योर अंकल पोइजन मी टु डेथ एन्ड योर अंकल म्यारी योर मदर टेक अ रिभेन्ज विथ योर मदर यु तेरो अंकलले मलाई मार्यो र विष खुवाएर मार्यो कानमा विष हालेर म बगैँचामा सुतेको बेला तेरो आमालाई ड्याङडुङ 13 दिन नहुँदै शादी गर्यो मोरोले त्यसलाई रिभेन्जले ह्याम्लेट वाज कन्फ्युज्ड whether the ghost was real or his mother is real हैन he waited for the timing and he started to search the proofs अनि त्यो कथा भनेको प्रुफ खोज्ने हो के अनि यसो हेर्दा त अल्टिमेटली ह्याम्लेट गट द प्रुफ दैट he killed his father ह्याम्लेट्स अंकल killed his father then ह्याम्लेट made a plan to kill his uncle पुरै कथामा मार्ने मात्रै सिन छ तर मार्दैन अंकल प्रे गर्दै हुन्छ तरबार निकाल्छ मार्छु भनेर फेरि यसो हेर्छ के मार्ने मोर पूजा गरेको बेला मोर स्वर्ग जान्छ he is worshipping inside a church if someone is worshipping and died his soul transcended into heaven Hamlet thinks मरेको भनेर त्यसपछि फेरि के गर्छ मार्दैन यति धेरै अप्सन हुन्छ त्यसपछि आज इंग्लिशमा एउटा सीम्याट र टुम्याटमा त्यो शब्द भन्यो ह्याम्लेटियन डिलेमा भनेको तीनटा शब्द टु डु अर नट टु डु टु किल अर नट टु किल यति हो
टु डु अर नट टु डु गरौँ कि नगरौँ कन्फ्युजन सपोज जस्ट माइन्ड इज कन्फ्युज बिहे गरौँ कि पढौँ ह्याम्लेटियन डिलेमा है हाम्रो सागर भाइ जागिर खाने कि पढ्ने बिहे गर्ने कि लभ गर्ने सो अलवेज आवर लाइफ इज इन द स्टेट अफ डिलेमा द्याट इज नन एज ह्याम्लेटियन डिलेमा टु डु अर नट टु डु आन्सर ह्याम्लेटियन डिलेमा छानसँग राख्ने अब चाहिँ क्याप्सन लेख्दा पनि गर्ने होइन कि आइएम कन्फ्युजन ह्याम्लेटियन इन द स्टेट अफ ह्याम्लेटियन डिलेमा ठोकिदेऊ न क्याप्सन बुझ्ने गाह्रो होस् न सोल्टिनीको रातो छोरी छिमेकीहरूलाई सो द्याट दिस इज द इम्पोर्टेन्ट ह्याम्लेटियन डिलेमाको कुरा भने इट हेज द इटिमोलोजिज शेक्सपियर्स ह्याम्लेट ड्रामा प्राग्मेटिक्स भने सेमियोटिक्स एडभर्टिजमेन्ट भने हाउसको इक्जाम्पल दिइहालेँ हो सागरले विदेश जाने त्यो पनि ह्याम्लेटियन डिलेमा हो क्या सागर ए बाबा हौ सो देयर आर डिफरेन्ट भने त बिहानै छ नि आज बिहान क्लास लिने कि एकलट सुत्ने कस्तो मिठो मौसम सुहाना है एभ्रिथिङ इज स्टेट इन द स्टेट अफ डिलेमा द्याट इज ह्याम्लेटियन डिलेमा अब आउँछु म हाउस होम रेसिडेन्स सिनोनिम अफ दि पर्टिकुलर हाउस दो देयर मिनिङ इज डिफरेन्ट हेजेमोनी अब म हेजेमोनी भने मैले भनिहालेँ नि डेस्पासिटो जस्ट वान गिभ द आन्सर स्लोली हैन सो एभ्री रिजाइम ल मर्क्युरियल अनप्रडिक्टेबल हेजेमोनी यसको चाहिँ म टक्क भन्छु आज अनि त्यसपछि टुमरो विल डिस्कस इन डिटेल डिस्क्रिप्सन है अनि भोलि टक्क गरौँला भोलि ग्रामर पनि पढ्नुपर्छ अलिकति हेजेमोनी कोलोनाइजर कोलोनाइज्ड colonizer ruler colonized ruled one. Remember, most of the times colonizers were white European. I told you, even meanings are constructed. I already, the very name Devendra is also constructed. Someone has just coined the name. Teacher, सुरुमै त्यो पढ्ने पर्सन उ टिचर स्टुडेन्ट टिचरको ठाउँमा गधा पढाउने मान्छेलाई गधा भन्छ भने गुड मर्निङ गधा भन्थ्यो तिमीहरू अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ होइल कुकुर भने अब हाई कुकुर हाउ आर यु भन्थ्यो हाई कुक भनेको यो कुकुर सब अल आर कन्भेन्सनल दिज आर कन्स्ट्रक्टेड नट नेचुरल इभन योर जेन्डर इज नट नेचुरल आफ्नो आइडेन्टिटी त नेचुरल छैन बाँकी संसारमा के हुन्छ हैन एभ्रिथिङ इज कन्स्टेन्ट इन द स्टेट अफ फ्लक्चुएसन मिनिङ्स आर लाइक justifying jellyfish, writing an essay on jellyfish. It is not possible to complete an essay to write about jellyfish because jellyfish every moment changes shape, size, color, and other things. Same is the case with the meaning. So, especially the definition of beauty is also constructed because till 1945, British was powerful, Britain was powerful. The native language of Britain is English. Their girlfriend, wives, mothers were white skin. They have white skin. After 1945, when America dropped 2 bombs in Hiroshima and Nagasaki, respectively, Little Boy and Fat Man, America becomes superpower. Till this date, economically, America is superpower. And native language of America is, again, the rulers are white. So, ruler, who almost all the centuries, white Europeans and Americans were the rulers. Budi are gori che, girlfriend gori che, sabbai gori. And ke gardiyo thaha cha? They defined, they construct definition beauty. कुइरे चाहिँ गोरी त्यही ठाउँमा हप्सीहरूले संसार रुल गरेको भए के हुन्थ्यो यो हाम्रो सागरहरूले हाम्रो केटा पाण्डेजीहरूले तिमीहरूले के भन्थ्यो सेतो कालो इफ हप्सी वुड बी द रिडर ब्ल्याक वुड बी द डेफिनेसन अफ ब्युटी गोरी केटलाई के भन्थ्यो ठुक्क कस्तो चामल पानी धोए जस्तो फुस्री फोरी भन्थ्यो हेर त डेफिनेसन अफ ब्युटी इज अल्सो कन्स्ट्रक्टेड सो स्टोरीज आर अल्सो कन्स्ट्रक्टेड एन्ड द्याट विल हेल्प अस टु नो अबाउट दि मिनिङ मैले त्यही भएर त भनेको rules are meant to be broken, promises are meant to be broken, yes, relations are meant to be broken, but if you don't like the law, if you don't like the rule, follow it, reach on the top and change it. Hegemony. Once upon a time, European conducted a kind of a experiment over Africa. This is damn real. यो घटना घटेको घटना सुने हेजेमोनीको है हेजेमोनी कसरी आयो तिमीलाई भन्छु म a beautiful white miss sent to Africa by the colonizer कुइरेहरूले दामी च्वाक म्यामलाई पठाए अफ्रिकामा she has adopted a small baby black baby and she nurtured that baby for 4 to 5 years. Remember, this was an experiment conducted by white European over the Africa. च्वाक राम्री कुइरेनी म्याम गइस्यो अफ्रिका. She has adopted a small baby. The children wait. A child is born class 12 मा पढ्यो. है adoption system is pervasive everywhere. America, Europe, Africa, Nepal. And then a very small black lady was nurtured, cared by white European miss in Africa. After 4 to 5 years,
She was admitted in African school. म इङ्ग्लिस टिचर भएको छोराछोरी म हेर्छु कहिले ट्रेनिङ लिन्छु कि संसारमा एउटै रहेछ कि टिचर इङ्ग्लिस पढाउने स्टाइल एउटै छ अमेरिकन ए फर एप्पलबाट सुरु हुन्छ नेपाली ए फर एप्पल साँच्चै के बा अरू अहिले चेन्ज भएको छ ए फर एप्पल बी फर बडा एप्पल सी फर छोटा एप्पल डी फर दूसरा एप्पल ई फर इतना एप्पल एप्पल फरक एप्पल हैन अहिले इन्डियनले चेन्ज गरे होइन भने अराउन्ड द ग्लोब द टिचिङ स्टाइल इज अलमोस्ट द सेम ए फर एप्पलबाटै सुरु हुन्छ क फर कल बडा अचम्म लाग्यो मलाई हैन अनि टक्क त्यो केटी द भेरी ब्ल्याक स्मल लेडी हु वाज नर्चर्ड केयर्ड बाई व्हाइट मिस European miss for 4 to 5 years. She was enrolled in an African school. Yes, and there were 60 African kids in that classroom, and teacher was also black ma'am. 60 जना विद्यार्थी छ सबै हप्सी त्यो 60 जनामा एउटा को छ द ब्ल्याक हप्सी लेडी ब्ल्याक स्मल लेडी नर्चर बाई व्हाइट लेडी टीचर वाज ब्ल्याक डिग्री गरेको टीचर अनि उले पढाए सुरु गर्यो व्हाट इज द एप्पल सी पिक अप द एप्पल व्हाट इज दिस almost all the students replied ma'am a for apple but the lady who was the black lady African girl was nurtured by that particular white lady she insisted no ma'am that is orange again the white lady the teacher picked up another that particular orange what is this other student replied 59 students replied that is orange but that black lady who was nurtured by white miss European miss no ma'am that is apple eta or vanchu insisted kids does have traits of insisting quality जिद्दी गर्नु सुन्दै जाऊ साच्चै हो टीचर कन्फ्युज डिग्री गरेको टीचर कन्फ्युज भर्खर वानमा frequently she insisted no ma'am she was replacing the orange with apple with orange and what happened at the end of this classroom teacher get confused this is damn real experiment this is a damn real story that had happened in Africa a few decades ago ultimately what happened it's okay kids this much for today I will clarify this idea tomorrow this was a kind of a plan of European over Africa this is hegemony without using weapons without using guns if you are able to dominate other people that is hegemony भनेको गभर्नमेन्ट भन्यो अनि डोमिनेसन भन्यो यो भनेको हेजेमोनी उ हेर न यो हाम्रो यो सागर भाइले भनिहाले अमेरिका डिबी परोस् त मै जाने हो दिस इज हेजेमोनी वी हैव अ टेन्डेन्सी टु भ्यालोराइज ओ माय गॉड कुइरे खाते भाते गरीब भए पनि वी हैव अ काइन्ड अफ अ फिलिङ दैट दे आर रिच हप्सी अरबपति भने खाते समथिङ लाइक दैट सो दैट हेजेमोनी इज डोमिनेसन without any without using any weapons or guns or any weapon hegemony को अर्थ हुन्छ छोराछोरी डोमिनेसन ल हेर्दा हेर्दै खेलखेलमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा 2 hours passed I am expecting tomorrow we'll talk about some synonymy antonymy and grammar गफटन हेर्दा हेर्दै 2 घण्टा बितिहाल्यो के गरौँ भोलि भेटौँ है बा गाइस हुन्छ Excuse me, sir. Okay, is there anything to ask? Is there anything? केही छ बाबु सोध्न पर्ने आजलाई? Sir. के छ भोलि गफ गर? भन छोरी भन. आज प्र्याक्टिस गरेको क्वेशनहरु हामीले पाउन सक्छौं? आजै पठाइदिन सक्छु म. यसो गर न त. के गर भन्दा मज्जाले पाउँछ. मलाई यसो गर न जसमाइन मेरो म उ गर्छु एउटा म नम्बर दिन्छु भाइबरमा मेल गर्देऊ. एउटा गर म तिमीलाई पठाउँछु तिमी सबैलाई पठाइदेऊ हुन्छ किन नगर्नु? मसँग सबै तिमीहरुको लागि त हो नि. एउटा ग्रुप मेसेन्जरमा के छोरो? के बाबु भाइबर ग्रुप बनाइदिने त्यसमा हाल्दिने ल मेरो नम्बर 9841662911 युनिभर्सली भ्यालिड म लेख्छु ल 9841662911 मज्जाले छोरी मज्जाले बेटिया मज्जाले ल यो नम्बरमा भाइबर गर्नु म ओड दिन्छु तिमीलाई अब लगातार अहिले जसमन सरलाई रिक्वेस्ट गरे मेरो लगातार 11 बजेसम्म क्लास छ म 12 बजे स्वर मिनरासियो देवपलसिन्द्र देवेन्द्र बाँकी पछि भन्छु म पठाइदिन्छु 12 बजे योमा मलाई केही नगर यसमा उ गरेछ यसमा हजुरको इमेल पठाइदिन्छु न भाइबर नम्बरमा हुन्छ छोरी हुन्छ बेटा ल see you tomorrow at 6:30 we'll deal in detail हस् थ्यांक यू सर okay thank you bye bye see you tomorrow